स्वाध्यायः परमः डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, शिक्षण विद्याशाखाना द्वितीय दिवसे कोर्सवर्कना द्वितीय दिवसे आप सौનું स्वागत है। आज अपनी वच्चे जे तज्ञ श्री उपस्थित है तेमनो हूँ परिचय आपू छूँ। डॉक्टर महेन्द्रभाई चोटलिया साहेब जे अपनी साथे उपस्थित है आज ने अपनी साथे गुणात्मक संशोधन में विषय वस्तु विश्लेषण पद्धति विषे बात करवाना है। गई काले आपणे संशोधन प्रकारों की बात करता था, तेम संख्यात्मक संशोधनों और गुणात्मक संशोधन मात्र प्रकार विषे बात करेली। आज आपणे गुणात्मक संशोधन की एक पद्धति विषय वस्तु विश्लेषण पद्धति विषे डॉक्टर महेन्द्रभाई चोटलिया साहेब अपनी साथे बात करशे। डॉक्टर महेन्द्रभाई चोटलिया साहेब लांबा गाळा सुधी वल्लभविद्यानगर खाते एम बी पटेल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन में प्रोफेसर तरीके पोते सेवा आपी। वधुमां निवृत्ति पछी तेओ श्री अत्यारे आपनी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटीना बोर्ड ऑफ मैनेजमेंटना मनोनीत सभ्यश्री है। गुणात्मक संशोधन हाथ धरवा ते सामान्य संशोधकों ने तेमना मार्गदर्शकों ने खूब अघरो विषय लागतो होय छे। अघरो विषय लागे छे एना घणा कारणों छे, कारण के संख्यात्मक संशोधनों परिणामे सरल होय छे अने खूब सारी रीते करी शकाय छे एवी एक भ्रामक मान्यता है। पण गुणात्मक संशोधनों में हाथ अजमाववानी अथवा तो एमांथी हथोटी प्राप्त करवानी जे विषय जे छे तेमां सामान्य रीते अभ्यासक अथवा तो तेमना मार्गदर्शक श्री थोड़ाक पाछळ रहता होय छे। कारणों गमे ते होय, पण मने कहेता अत्यारे खूब आनंद थाय छे। मान्य चोटलिया साहेबे संशोधनों में गुणात्मक संशोधनों पर घणुं खेडाण कर्युं छे। विद्यार्थीओ पासे पण आ विषय वस्तु ने ध्यान में राखीने एमणे काम पण कराव्युं छे। आवा समये आपणने एक विश्वास है कि गुणात्मक संशोधनों में एक आ विषय वस्तु विश्लेषण पद्धति बीजी साहेब ने समय मळशे त्यारे आपणे बीजी पद्धतिओनो पण आपणे विचार करीशुं। जेम के गई वखते आपणे गई कालना विषय में आपणे ऊपर छल्ली रीते કેટલીક પદ્ધતિઓના નામોથી આપણે પરિચય છે અને તો આપની પાસે સ્વાદ એનું સાહિત્ય પણ છે। પણ આ પદ્ધતિના ઉપયોગો અને આપણું જે સંશોધન જે છે એમાં કેવી રીતે કામ કરી શકાય અથવા તો સંખ્યાત્મક અને ગુણાત્મકને બ્લેન્ડિંગ કરીને એનો મેળ બેસાડીને પણ આપણે કેવી રીતે કામ કરી શકીએ, જો એવું કંઈક પણ થઈ શકતું હોય, કારણ કે વિષયો તો ઘણા બધા છે અને વિષયો બદલાશે પણ ખરા, तो एवा संजोगों में मने लागे छे कि आजनु आ व्याख्यान आपने खूब उपकारक निवड़शे। चोटलिया साहेब आपनु स्वागत है और आपणे आ विषय साथे आप अपनी विषय वस्तुनी रजूआत करशो। धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रों, संशोधननी दुनिया में स्वागत है तमारुं। नानुं संशोधन करीने आव्या छो एटले तमारा मन में मगज में केटलाक ख्यालों संशोधन अंगेना हशे ज। आज जे बात करवानी है ए बात जे मेन स्ट्रीम है, मुख्य प्रवाह संशोधनों चाले है वर्षोथी आपणे त्यां संख्यात्मक संशोधनों एना करता सेज उफरो एक जुदो चालतो प्रवाह एवो गुणात्मक संशोधननो प्रवाह है, जे विश्व में घणा बधा वर्षथी चाले छे। घणा बधा वर्षथी एटले छेक 1830 में शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी हती एमां आ शरूआत थयेली, पण हजू आपणे त्यां बहु ओछा लोकोना पगना तळिया भीना थाय एटलो प्रवाह ज आव्यो छे। एथी वधारे प्रवाह हजू आपणे त्यां पहोंच्यो नथी। पण एनुं मूल्य केटलुं छे ए पण समजवानी हजी थोड़ी लोकोमां झंखना ऊभी थई नथी, कारण के अमारा शिक्षको अमे लोको ए मोटा भागना संख्यात्मक संशोधनों में उछरेला, एटले ए बधा ए संशोधनोने ज साचा अने योग्य छे एम माने। पछी केटलाक लोकोए एमां काम कर्युं, वाँचता गया अने ख्याल आव्यो कि संशोधन कया प्रकारनुं होय। एमांथी गुणात्मक संशोधन भारत में अने गुजरात में बहु ओछा शरू थया छे। जूनामां जूना एना ट्रेस मळे छे तो ऐतिहासिक संशोधनों डिस्क्रिप्टिव हता, पण जेने खरेखर क्वॉलिटेटिव कहेवाय एवा संशोधनों 1990 पहला जोवा मळता नथी। हजू घणा बधा लोको तमे लोको अभ्यास करो छो, तमारा जे विषयो छे ए विषयो संख्यात्मक तरफ वधारे ढळता हशे, पण गुणात्मक ने अने संख्यात्मक ए बंनेने
સાથે કરીને મિક્સ્ડ મેથડ, મિશ્ર પદ્ધતિ, એવી પદ્ધતિ છે એની પણ ભલામણ કરવામાં આવે છે. કારણ કે કૂદકો મારીને પહેલી બાજુ જવું એ વાર લાગશે, એટલે પહેલાં બંને મિશ્ર કરીને ધીમે ધીમે આગળ ચાલીએ એવી એક વિચારણા પણ અત્યારે ચાલી રહી છે. શરૂઆત કરીએ આપણે કે તમે સંશોધન ભણીને આવ્યા છો, તો સંશોધનના કેટલા શબ્દો તમારા મનમાં છે? સંશોધન સાથે રિલેટેડ શબ્દો એ તમે મને કહો, જે આવડતા હોય તે. સંશોધન શાસ્ત્રમાં આવતા શબ્દો જે કંઈ. હા, કોઈ પણ એક શબ્દ જ, એક જ શબ્દ કહેવાનો છે, વન વર્ડ. ઉત્કલ્પના. ઓકે, ઉત્કલ્પના. ચલો. ચલ, વેરિયેબલ્સ. ઓબ્જેક્ટિવ્સ. ઓબ્જેક્ટિવ્સ, હેતુઓ, ઉદ્દેશો. પદ્ધતિઓ. પદ્ધતિઓ. ઓકે, કોઈ ખાસ પદ્ધતિ? સર્વેક્ષણ પદ્ધતિ. સર્વેક્ષણ પદ્ધતિ. ફાઇન. બીજા કોઈ છે? હવે જો આ બધા જે શબ્દો છે એ શબ્દો તમે કયા શાસ્ત્રમાંથી લાવેલા છો? અત્યાર સુધી તમે જે ભણ્યા છો એમાંથી આવેલા છે, એટલે એને આધારે આપણે થોડાક આગળ વધીએ. પણ જ્યારે કોઈ એક રસ્તો હોય, મોટો રસ્તો હોય, હાઈવે હોય, એ હાઈવે જ્યારે બદલે ત્યારે ક્યારે બદલે? જ્યારે એની પાછળની ધારણાઓ બદલવા માંડે ત્યારે. ખોટી ધારણા અથવા જુદી ધારણાથી પકડીને કામ કરીએ તો એક જાતનું થાય. જો આપણી ધારણા બદલાઈ જાય તો બીજી જાતનું કામ થવા માંડે. એટલે પહેલો પ્રશ્ન તમને હું એ કરું કે આપણા સંશોધનો, શિક્ષણના સંશોધનો એ વસ્તુઓ વિશેના છે કે મનુષ્ય વિશેના છે? શેના વિશેના છે? મનુષ્ય વિશેના છે ને મોટાભાગના. અને શિક્ષણના સંશોધનો મનુષ્યના જ હોય, કારણ કે મનુષ્યોને શિક્ષણ આપી શકાય, પ્રાણીઓને તાલીમ આપી શકાય, અને વસ્તુઓને કાંઈ આપી શકાય નહીં. વસ્તુઓ તો છે એ યથાતથ જે છે તે છે. તો મનુષ્યના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશીએ જ્યારે, ત્યારે આપણા સંશોધનો એ એવા હોય કે જે મનુષ્યના સ્વરૂપને ધ્યાનમાં રાખીને થતું હોય તે. તો સમજીએ કે વસ્તુ અને મનુષ્યમાં તફાવત શું છે. જેવી રીતે ફિઝિક્સનું સંશોધન થાય વસ્તુઓ ઉપર, કે કેમિસ્ટ્રીનું થાય રસાયણો ઉપર થાય, કે બાયોલોજીનું વનસ્પતિ ઉપર થાય, એવી રીતે મનુષ્યનું એવી રીતે જ થાય કે જુદું થવું જોઈએ? એક પ્રશ્ન આપણે વિચારવો જોઈએ. શું લાગે છે? સરખું થાય કે જુદું થાય? જુદું થાય. શું ફરક હોય છે વસ્તુઓમાં અને મનુષ્યમાં? મુખ્ય ફરક શું છે? કારણ કે વસ્તુ ઉપર તમે એપ્લાય કરો છો અને મનુષ્ય એની પોતાની વિચારશક્તિ છે, પોતાના વર્તનો છે, અને એના આધારે કામ કરે છે. એટલે આપણે બરાબર છે. જો આપણે કહ્યું કે મનુષ્ય છે એને પોતાના વિચારો છે, પોતાના વર્તનો છે, આમાં મુખ્ય શબ્દ કયો છે? ચાવીરૂપ શબ્દ કયો છે એ બોલ્યા એમાં? શું લાગે છે? વર્તનો. વર્તનો. બીજું કંઈ? ઓકે, ટ્રાય કરો. વિચારો. ફાઇન. જો વિચારો ને વર્તનો છે એ તમે કહ્યું, પણ મુખ્ય શબ્દ છે પોતાના છે. કીવર્ડ છે એ પોતાના છે. કારણ કે દરેક જે બેઠા છો તમે એ પોતે છો. યુ આર એ સેલ્ફ. તમે સ્વ છો. વિચારોને વર્તનોના અભ્યાસો તો ચોપડીમાંથી થઈ શકે, પણ વ્યક્તિ છે એને પોતાના હોય છે. એટલે મારા ને તમારા, તમે અને તમારા બાજુના વિદ્યાર્થી, એના વર્તનો છે એ જુદા શા માટે પડે છે? કારણ કે એના વિચારો જુદા છે, કારણ કે એમના ખ્યાલો જુદા છે, કારણ કે એમની ધારણાઓ જુદી છે, એટલા માટે જુદા પડે છે. અને તમારા ખ્યાલો, વિચારો, ધારણાઓ કઈ છે એ તમારી ઓળખાણ થાય, તમારી જોડે વાતચીત થાય એની પહેલાં જાણી શકાય ખરા? એની પહેલાં જાણી શકાય? આ ડસ્ટર છે એના વિશે જાણી શકાય. તમે ડસ્ટર ક્યારેય જોયું ન હોય, આના વિશે વાંચ્યું હોય તો પણ તમે કહી શકો કે ડસ્ટર કેવું હોય તે. પણ તમે કોઈ માણસને મળ્યા ના હોય ને જોયો ના હોય, એના વિશે શું વાત કરી શકો? ઇવન આપણે કોઈ માણસને મળ્યા હોય, એની સાથે આપણે રહેતા હોઈએ તો પણ એના વિશે કહી શકાય છે? નથી કહી શકાતું. કારણ કે જે પોતે છે એ સ્થિર નથી, એ પરિવર્તનશીલ છે. એટલે એ પરિવર્તનશીલ હોય તો એને માટેની અભ્યાસની પદ્ધતિ પણ પરિવર્તનશીલ હોવી જોઈએ. અગાઉથી નક્કી થયેલી પદ્ધતિથી આ કામ કરી શકાય નહીં. જેમ કે ટાઈપરાઇટર હતા પહેલાં,
એ રિપેર કરવા લોકો કરતા હતા. એના પછી કમ્પ્યુટર્સ આવ્યા. તો કમ્પ્યુટર રિપેર કરવા માટે ટાઈપરાઇટર રિપેર કરવાની પદ્ધતિ કામ આવે? કમ્પ્યુટરનો અભ્યાસ કરવા માટે ટાઈપરાઇટરનો અભ્યાસ કરવાની પદ્ધતિ કામ આવે? રોબોટનો અભ્યાસ કરવાની પદ્ધતિ છે એ માણસના અભ્યાસ માટે કામ આવે? ના આવે ને. કારણ કે આપણે ગઈકાલે હતા એવા અત્યારે નથી. તમે અત્યારે અહીંયા બેઠા છો ત્યારે જેવા છો, વાત કરો છો ત્યારે જેવા લાગો છો, ખરેખર તમારા જીવનમાં એવા જ હો એવું બહુ માની શકાય નહીં. કારણ કે આપણે અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં અલગ અલગ આપણે બધા છીએ. તો પરિસ્થિતિ છે એ મનુષ્યના વર્તનને નક્કી કરે છે. એવું લાગે છે કે નહીં? શું લાગે છે આપ મારી વાત? પરિસ્થિતિ મનુષ્યના વર્તનને નક્કી કરે છે. સાચું કે ખોટું? હા, તમારે કેવું છે કંઈ કહો. કેવું છે કંઈ? બોલો બોલો. હા, પરિસ્થિતિ સાથે નહીં, વ્યક્તિઓ સાથે પણ વ્યક્તિનું વર્તન અલગ અલગ. વ્યક્તિ પરિસ્થિતિ કહેવાય. જેમ કે હું મારા ભાઈ સાથે હું મારા પપ્પા સાથે હું મારી વાઈફ સાથે હું, તો પરિસ્થિતિ જુદી થઈ ગઈ. એ માનવીય પરિસ્થિતિ છે. જ્યારે પરિસ્થિતિ જુદી થાય ત્યારે મારું વર્તન બદલી જાય. હા, તમે અહીંયા વર્ગમાં બેઠા છો અને જે રીતે વર્તો છો, હવે આપણે પિકનિક પર જઈએ ત્યારે આવી રીતે ના વર્તો તમે. એ જ તમે હો તો પણ ના વર્તો. તો મનુષ્યનું વર્તન છે, ખરું વર્તન એ તપાસવું હોય તો શું કરવું પડે? મનુષ્યનું ખરેખર વર્તન તપાસવું હોય તો શું કરવું પડે? જે તે પરિસ્થિતિમાં એ કેવું, શું કરે છે, શું વિચારે છે, શું સમજે છે, એ તપાસવું જોઈએ ને. પરિસ્થિતિની બહાર ખબર ના પડે. જ્યારે તમે પરિસ્થિતિની બહાર અભ્યાસ કરો ત્યારે તમે નક્કી ન કરી શકો કે આ માણસ છે એ શું હશે, કેવો હશે, શું કરતો હશે. તો પરિસ્થિતિની અંદર કામ કરવા માટે જે પદ્ધતિ અપનાવીએ એ ગુણાત્મક પદ્ધતિ છે. શા માટે? તો સાદો પ્રશ્ન કે મનુષ્ય છે એ એની ઓળખાણ સંખ્યાત્મક છે કે ગુણાત્મક છે? મનુષ્ય પોતે સંખ્યાત્મક છે કે ગુણાત્મક છે? મનુષ્ય સંખ્યાત્મક છે પણ એનું વર્તન ગુણાત્મક છે. મનુષ્ય છે એ એક જીવધારી તરીકે છે કે ભાઈ અહીંયા 10 લોકો બેઠા છે તો એ સંખ્યા થઈ. પણ મનુષ્ય પોતે જે સેલ્ફ છે એ ગુણાત્મક છે કે સંખ્યાત્મક છે? હા, તો આપણે જે અસ્તિત્વ ગુણાત્મક છે એનો અભ્યાસ સંખ્યાત્મક પદ્ધતિથી કરીએ એ ચાલે ખરું? એ થઈ શકે? થાય તો કેવું ખોટું થાય કે તમને કોઈ પૂછે, કોઈ એક કાગળ બતાવીને કે આ કાગળ કેવો છે, અને તમે એમ કહો કે આ 80 GSMનો છે, તો કાગળનો અભ્યાસ થઈ ગયો કહેવાય? આ તો તમે ખાલી કાગળનું માપ કહ્યું. પણ કેવો છે, તમને ગમે છે, અત્યારે આડો છે, ઊભો છે, આ બધું આવે ને એમાં આટલું. પણ આ તો ખાલી કાગળમાં તોય નક્કી થઈ શકે. પણ માણસ વિશે કેવું હોય તો એક માણસ વિશે કેટલું બધું કહી શકાય? ગમે એટલા પાના લખો તો પણ ખૂટે, એટલું બધું કહી શકાય. એટલે એવું કહ્યું કે શિક્ષણમાં જ્યારે મનુષ્યનો અભ્યાસ કરવાનો હોય ત્યારે મનુષ્યનો અભ્યાસ કરવાની પદ્ધતિ જુદી હોય. પણ ઓગસ્ટ કોન્ટે જે હતો એણે વિજ્ઞાનની પદ્ધતિઓ મનુષ્યના અભ્યાસ માટે નક્કી કરી. એને કારણે હજુ આપણે સંખ્યાત્મક પદ્ધતિઓમાં છીએ, એની બહાર આપણે નીકળ્યા નથી. તો ગુણાત્મક પદ્ધતિ છે એ ગુણાત્મક અસ્તિત્વનો અભ્યાસ કરવા માટે છે અને મનુષ્ય ગુણાત્મક છે. આટલો ખ્યાલ આવ્યો? એટલો થયું ને? એટલું. હવે અભ્યાસ કોણ કરે છે? એક સંશોધક કરે છે. તો જે સંશોધક અભ્યાસ કરે છે એ પણ વ્યક્તિ છે કે નહીં? છે ને, એક વ્યક્તિ છે ને. તો એક વ્યક્તિ જ્યારે બીજી વ્યક્તિનો અભ્યાસ કરે ત્યારે એ અભ્યાસ છે એ અનન્ય હોય. ધારો કે હું તમારામાંથી કોઈ એક ઉપરનો કેસ સ્ટડી કરતો હોઉં અને પછી મને જે જાણવા મળે ને હું જે લખું એ, અને મારે બદલે બીજા કોઈ અધ્યાપક કે બીજી કોઈ વ્યક્તિ એનો અભ્યાસ કરતી હોય તો એને જે જાણવા મળે એ સરખું હોય કે જુદું હોય? તો સંશોધન છે એ માણસનું સંશોધન એ અનાત્મલક્ષી હોય કે આત્મલક્ષી હોય?
જો હું અભ્યાસ કરું છું તો મને હું એક પ્રમાણે જોઉં છું, બીજા કોઈ અભ્યાસ કરે છે તો બીજા પ્રમાણે જુએ છે. થયું ને? અનાત્મલક્ષી છે, એ સબ્જેક્ટિવ છે. માણસ સાથે સબ્જેક્ટિવલી કામ જ થઈ શકે આત્મલક્ષી રીતે. અને આપણે એવું શીખ્યા છીએ, તમને એવું કહેવામાં આવે છે કે સંશોધન તો અનાત્મલક્ષી હોય, ઓબ્જેક્ટિવ હોય. ઓબ્જેક્ટિવ ક્યારે હોય? જો તમે ઓબ્જેક્ટનું કરતા હો તો. ડસ્ટરનું કરતા હો તો થાય, તો ઓબ્જેક્ટિવ કહેવાય. પણ માણસનું કરો ત્યારે સબ્જેક્ટિવ થાય. અને સબ્જેક્ટિવ જે કરવાનું છે એ કરવા માટે માણસે પોતે તૈયાર થવું પડે. એટલે હવે આ બોર્ડ ઉપર અહીંયા એક આકૃતિ દોરેલી છે, એ આકૃતિ જુઓ. એ છે એ ફાઉન્ડેશન ઓફ ક્વોલિટેટિવ રિસર્ચ છે. 3 જાતના જગત છે. એક છે આખું જગત અને તેનું સ્વરૂપ, એના વિશેનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ સંશોધન કરવા માટે. કારણ કે આપણે એ જગતનો એક સબસેટ છીએ, આપણે પોતે એ જગતનો એક ઉપગણ છીએ. એની અંદર મનુષ્યના વર્તનો થાય છે, જે ફ્લોટિંગ જે છે એ તરલ બદલતા રહેતા પ્રવાહી છે, વર્તનો છે. અને સંશોધકનું જ્ઞાન અને એનું જગત એ પણ બદલતું રહેતું છે. તમે અભ્યાસ અત્યારે કરતા હો, તમારી ઉંમર છે એ 25 વર્ષથી 30 વર્ષની હોય, એને બદલે તમે 50 વર્ષથી 60 વર્ષના હો વચ્ચેના, ત્યારે અભ્યાસ કરો, એ જ અભ્યાસ કરો તો સરખા થાય કે જુદા થાય? તો અભ્યાસ કરનાર પોતે પણ પ્રવાહી છે ને. એટલે એક પ્રવાહી સ્થિતિ બીજી પ્રવાહી સ્થિતિનો અભ્યાસ કરે છે. એવી સ્થિતિમાં આપણે સંશોધનને ખરેખર જોવા પડે. તો એનું એઝમ્પશન, એની આધારશિલા કે ગૃહિત કહેવાય. અને આ જગત, એ બધા જગત છે, એ બધા જગતનો વચ્ચે જે દેખાય છે એ શું છે? એનો ઇન્ટરસેક્શન, એનો છેદગણ છે, ઇન્ટરસેક્શન છે. ત્યાં 3 છે ભેગા થાય છે. અને એ જે જગ્યા છે, જે બધું પાંખડી જેવું દેખાય છે, એ સંશોધક માટેની એ ખરેખર સમસ્યારૂપ ભૂમિ છે કે જેના ઉપર એને કામ કરવાનું છે, એને આધારે એને કામ કરવાનું છે. હવે તમે જુઓ કે જગત અને તેનું સ્વરૂપ. જગત કેવું છે? જગત સ્થિર છે કે એ પણ બદલતું છે? સ્થિર છે કે બદલી રહ્યું છે? જગતનો અર્થ જ થાય કે જે બદલે, ગત ગયેલું. જગત શબ્દનો જ અર્થ એ છે કે જે ગત, જે ગયું છે તે, પાછું જે આવશે અનાગત, એને અનાગત કહેવાય. જે આવવાનું બાકી છે તે અનાગત એટલે ભવિષ્યનું. અત્યારે છે આપણે બોલીએ છીએ એ ગયા વિશે, જે જતું રહ્યું છે એ જગત વિશે આપણે કહી રહ્યા છીએ. તો જગતમાં ફેરફારો થઈ રાખે છે. આજથી 20 વર્ષ પહેલાંનું જગત આજનું જગત નથી. ઇવન ગઈકાલનું પણ આજે નથી. એટલા પરિવર્તનો થાય છે. એટલે એ બધાની અસર એ મનુષ્યના વર્તનો પર થાય ને, એની વર્તનો પર થાય. અને એની અસર સંશોધક ઉપર પણ થાય. એટલે ગુણાત્મક સંશોધન કરવા માટે સંશોધકે પોતે તૈયાર થવું પડે. સંશોધક પોતે સૌથી મોટું ટૂલ છે, સૌથી મહત્ત્વનું સાધન છે. સંશોધક પોતે છે. જો પોતે આ બધું જાણતો ન હોય તો એને અભ્યાસ કરવાની મુશ્કેલી પડે. કે હું જે જોઈ રહ્યો છું કે જોઈ રહી છું એ મને અત્યારે આવું દેખાય છે, એટલે એવું તમે કરી શકો. તો જે વસ્તુ સતત બદલી રહી હોય એના વિશે તારણો આપી શકાય? તારણો, એના ફાઇન્ડિંગ્સ હોય કે ડિસ્ક્રિપ્શન, વર્ણન હોય? વર્ણન હોઈ શકે ને. ધારો કે તમારા વિશે કોઈ તારણ કર્યું હોય કે આ બહેન કે આ ભાઈ તો આવા છે, તો 6 મહિના પછી તમે એવા જો, 2 દિવસ પછી એવા જો. હા, પરિસ્થિતિ ધારો કે એની એ હો તો પણ તમારા વિચારોથી એને કરીને બદલી ગયા હો. એટલે શું થાય છે કે ગુણાત્મક સંશોધનમાં તારણો ના આવે, એના તારણો ના હોય. એમાં તમારે છે એ તમારા ઓબ્ઝર્વેશન્સ, એટલે તમે કરેલા અવલોકનો મૂકવાના હોય કે મને આવું આવું જોવા મળ્યું છે. પછી લોકોને જે ઉપયોગ કરવો હોય એ ઉપયોગ કરે, એ બધું. તો એ એક ભાગ થયો. બીજો ભાગ કે આપણે કોઈને અભિપ્રાય વલી આપીએ. તમે જે ટૂલ્સ આપો છો ને માણસોને માપવાના, તો એમાં જ્યારે એ ટીક માર્ક કરે છે કે સંમત અસંમત લખે છે, ત્યારે એ કઈ જગ્યાએ બેસીને કરે છે કામ?
ક્લાસમાં બેસીને કે ઘરમાં બેસીને. પણ તમે એવું પૂછતા હોય ને કે તમે જ્યારે કોઈ અજાણ્યા માણસને મળો છો ત્યારે તમને ગભરામણ થાય છે? તો સંપૂર્ણ સંમતથી સંપૂર્ણ અસંમત અથવા તો ખૂબ જ અને નહિવત એમ પંચબિંદુ સ્કેલ હોય એના ઉપર જવાબ આપવાનો હોય તો તમે અહીંયા બેઠા બેઠા જવાબ જે આપો એ જવાબ સાચો હોય કે ખરેખર જેનો માણસ મળે અને જે થાય તે સાચું હોય? હા, એ હોય ને. અત્યારે તો તમે જે લખો છો તો અહીંયા બેઠા બેઠા લખો છો, ત્યારે તમે સિચ્યુએશનમાં નથી, એટલે તમારો જવાબ છે એ જવાબ યોગ્ય કહેવાય? શિક્ષકોને એવું પૂછવામાં આવે કે તમે જ્યારે ક્લાસમાં અધ્યાપન કાર્ય કરો છો એ વખતે તમે વિદ્યાર્થી કેન્દ્રી પદ્ધતિનો અમલ કરો છો? તો એ ટેબલ પર બેસીને રિસેસમાં કે ઘરે જઈને જવાબ લખે ત્યારે એ હા ના કે વારે વારે કે જે લખે એ સાચું ગણવું કે ક્લાસમાં ખરેખર શું કરે છે એ સાચું ગણવું? ક્લાસમાં કરે છે જોવાનું હોય ને. તો સર્વેક્ષણમાં આપણે શું કરીએ છીએ? સર્વેક્ષણના અભ્યાસોમાં જે તમે સર્વેક્ષણ કરી ત્યારે શું કરીએ છીએ કે લોકો પરિસ્થિતિમાં નથી હોતા, જુદી પરિસ્થિતિમાં હોય છે, એ વખતે તમે એનો અભ્યાસ કરો છો. તો એ વખતે કેવો એ ખબર કેમ પડે? એ તો ખ્યાલ આવી શકે નહીં. એ તો પોતાને જે કહેવું છે એ કહેશે, એટલે કાં તો જે હોય ને કરતાં સારું કે, અથવા બીજાને સારું લાગે તેવું કે, અથવા અત્યારે એનો જેવો મૂડ હોય એવું કે. અને એના ઉપર પણ અગાઉ બની ગયેલી ઘટનાઓ, તરત અગાઉ બની ગયેલી ઘટનાઓ અસર કરતી હોય છે. જેમ કે સર્વેક્ષણની પ્રશ્નાવલી ભરવાની હોય એની પહેલાં ધારો કે આચાર્ય સાથે કે ઘરમાં ઝઘડો થયો હોય અને પછી તમે આંતરવૈયક્તિક સંબંધો વિશે પ્રશ્નાવલી ભરાવો તો શું થાય? ક્લાસમાં વિદ્યાર્થી પાસેથી કંઈ તમારે લેવાનું હોય કે વિદ્યાર્થીને શિક્ષકો કેવા લાગે છે, પણ તમે પ્રશ્નાવલી ભરાવા ગયા એની પહેલાંના શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને બરાબર ખખડાવ્યા હોય, ખીજાયા હોય, અને પછી તમે શિક્ષક અંગેના અભિપ્રાયો માગો તો બધા શિક્ષકો વિશે અભિપ્રાયો આપશે, એવા આપશે કે શિક્ષકો બરાબર હોતા નથી. પછી આપણે એના સરવાળા બાદબાકી કરીએ, એનો કાયસ્વર કાઢીએ કે એનો ટી કાઢીએ અને કહીએ કે વિદ્યાર્થીઓ આવું કહેતા હતા. એ કહેતા હતા એ બરાબર છે, આવું કહેતા હતા, પણ એ કહેતા હતા એને આપણે ખરેખર વાસ્તવિક માની શકીએ ખરા? જુદી હતી. હવે તમે જુઓ કે આપણા મોટાભાગના સંશોધનો આવી રીતે થાય છે કે નહીં? થાય છે ને મોટાભાગને. અને સંશોધન કરનાર ને કરાવનાર એ બંને એમ માને છે કે એના કામ બરાબર થયું, કારણ કે મૂળ ધારણા જે છે એ ધારણા સમજ્યા નથી. મનુષ્યની ધારણાઓ જુદી હોય, મનુષ્યના વર્તનોની ધારણા જુદી છે. એટલે પછી લોકો ધીમે ધીમે સમજતા ગયા ત્યારે નક્કી કર્યું કે આપણે એવું કરીએ કે એવી પદ્ધતિ લાવીએ કે જેમાં થોડુંક આપણ હોય ને થોડુંક આપણ હોય, બંને હોય. એને મિક્સ કરી અને આપણે કરીએ તો મિશ્ર પદ્ધતિ છે એ અમલમાં આવી. એટલે એવી પણ ચાલે છે. પણ મિશ્ર પદ્ધતિમાં જે સંખ્યાત્મક છે એના વિશે હજુ એડવાન્સ લેવલના સંશોધનો છે એ બધા સમજ થતા નથી. એ તો એમ જ કહે છે કે શિક્ષણના સંશોધનો હોય તો એ સંશોધનમાં તો ડિસ્ક્રિપ્ટિવ વર્ણન હોય, અવલોકન હોય, તમને જે આવે છે અર્થઘટનો તમે કરો છો એ અર્થઘટનો માટેના આધારો હોય, એના આધારે લખેલું હોય, અને એ બધું પહેલો પુરુષ એકવચનમાં લખેલું હોય કે વર્ગમાં મને આમ લાગ્યું. જ્યારે સંખ્યાત્મકમાં તમને શીખવવામાં આવે છે કે સંશોધકને એવું લાગ્યું કે મને લાગ્યું એમ નથી, ખરેખર લાગે છે એ તમને લાગે છે, વ્યક્તિને લાગે છે, પણ પહેલાંમાં જવાબદારી ના રહે કે સંશોધક હતો એને એવું લાગેલું, હવે તો હું સંશોધક છું નહીં, તો જે લખ્યું તે થયું. એટલે સંશોધકની જવાબદારી ઘણી બધી વધી જાય છે આ કરવામાં. ઘણા બધા સંશોધકો આ કામ હાથમાં લેતા નથી, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે વસ્તુઓ સાથે કામ કરવાનું સહેલું પડે કે માણસ સાથે કામ કરવાનું સહેલું પડે? વસ્તુઓ સાથેનું. એટલે આપણે માણસને વસ્તુ બનાવી દઈએ છીએ અને પછી એની સાથે કામ કરીએ છીએ. કે વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓ છે, વિદ્યાર્થીની હતાશાનો અભ્યાસ, તો હતાશાની એક પ્રશ્નાવલી આપણે સ્કેલ આપી દેવાનો. વિદ્યાર્થીઓ એ પ્રશ્નાવલી ક્યારે ભરે? ક્લાસમાં બેઠા બેઠા. એ વખતે એને હતાશા વિશેના શું ખ્યાલો હોય એ ખ્યાલો વિશે કહેશે ને.
એની હતાશાનો અભ્યાસ કરો છો તમે કે એની હતાશા અંગેના ખ્યાલનો અભ્યાસ થાય છે? શેનો થાય છે? ખ્યાલનો થાય છે ને. એવી રીતે મૂલ્યો વિશે અભ્યાસ થાય. ઘણા બધા અભ્યાસો મૂલ્યોના છે. તો મૂલ્યો તો ક્યારે કહેવાય? જ્યારે તમે મૂલ્ય પાડતા હો ત્યારે. પણ જ્યારે તમે અહીંયા બેઠા હો ક્લાસમાં અને ત્યારે તમને મૂલ્યો વિશે પૂછે કે હું પ્રામાણિક માણસ છું, તો એનો જવાબ આપવો હોય તો લોકો કેવી રીતે વિચારશે? બેઠા બેઠા અહીંયા બેઠા હોય ત્યારે, ક્લાસમાં બેઠા હોય ત્યારે કે ઘરે બેઠા હોય ત્યારે મોટે ભાગે કહેશે કે મોટે ભાગે છું, ઘણે અંશે છું. હું નથી કે ઓછો છું એવું બહુ ઓછા લોકો કહેશે. અને એ કે ધારો કે નથી એમ કે તો એ પોતાના ખ્યાલ વિશે કહેશે. અને બીજું કે પ્રામાણિક છું એવું સંપૂર્ણપણે ના હોય. અમુક પરિસ્થિતિમાં પ્રામાણિક હોય, અમુકમાં ના હોય ને એવું. પણ આપણે તો વાક્ય કેવા મૂકીએ કે હું આમ કરું છું, એટલે કોઈ પણ સ્થિતિમાં. તો કોઈ પણ સ્થિતિમાં તમે સરખા જ કામ કરતા હો છો? તો આપણી પ્રશ્નાવલીઓ છે એની મર્યાદા ખ્યાલ આવ્યો? એ પ્રશ્નાવલીઓ એવી છે કે જેમાં વાક્ય કોઈ પણ સ્થિતિમાં બધાને લાગુ પડે. ખરેખર એવું હોતું નથી. આ બધી વાતની જ્યારે ખબર પડવા માંડે ત્યારે આપણે સંખ્યાત્મક સંશોધનો કરી શકીએ નહીં. થોડીક એમ લાગણી થાય એવી કે આ જે ચાલી રહ્યું છે એ બરાબર છે કે ડિગ્રી મળી જશે એમાં, પણ સંશોધનો આટલા બધા કર્યા છતાં શિક્ષણની પરિસ્થિતિમાં ફરક બહુ ઓછો કેમ પડે છે? કારણ કે એ સંશોધનો છે એ આંકડામાં છે, એ ગુણોમાં નથી. અને ફેરફાર થાય છે એ ગુણોમાં થાય છે, આંકડામાં નહીં. ક્લાસમાં ખુરશીઓની સંખ્યા વધી હશે, ક્લાસમાં આઈસીટી છે એના સાધનોની સંખ્યા વધી હશે, પણ સંખ્યા વધવાથી ગુણો વધે એવું બનતું નથી. એટલે ગુણાત્મક સંશોધન એ મુખ્ય ધારા સંશોધન કહેવામાં આવે છે. ઘણી બધી યુનિવર્સિટીઓમાં સંખ્યાત્મક સંશોધનોને બહુ તક આપવામાં આવતી નથી. તો ગુણાત્મક સંશોધન છે એને માટે ગુણાત્મક સમસ્યા જોઈએ, કે સમસ્યા ગુણાત્મક હોય તો જ થઈ શકે. દાખલા તરીકે તમે એવો વિષય હોય કે અમદાવાદ જિલ્લાની શાળાઓમાં પ્રાપ્ય ભૌતિક સુવિધાઓ, તો આ ગુણાત્મક સંશોધનનો વિષય છે કે સંખ્યાત્મકનો છે? સંખ્યાત્મકનો છે. એ સંખ્યાત્મકનો છે. પણ અમદાવાદ જિલ્લાના ગુજરાતી ભાષાના શિક્ષકોને અધ્યયનમાં પડતી તકલીફ, તો આ અભ્યાસ છે એ સંખ્યાત્મક છે કે ગુણાત્મક છે? કારણ કે તકલીફ સંખ્યામાં હોઈ શકે કે મને કવિતા શીખવામાં 56% મુશ્કેલી પડે છે અને પાઠ શીખવામાં તો 20% જ મુશ્કેલી પડે છે. આવા આપણી પાસે સંશોધનો છે. હવે સાચું છે એવું માની શકાય ખરું? એના પરથી કંઈ સમજાય છે ખરું કે 56% મુશ્કેલી પડે છે કવિતા શીખવામાં એટલે શું? તો મુશ્કેલી દરેક અધ્યાપક શિક્ષક અલગ અલગ રીતે જોતા હોય. મુશ્કેલી શું છે, ત્યારે કેવું અનુભવો છો, પછી એને માટે શું કરો છો, એ બધું આવે. તો એ ઊંડાણમાં જઈએ ત્યારે સંશોધન થયું કહેવાય. એવા સંશોધન માટેની જે ઝુંબેશ ચાલી એ ઝુંબેશ ગુણાત્મક સંશોધન છે. તો આટલી મેં વાત કરી, એના પરથી તમે ગુણાત્મક સંશોધન છે એના વિશે હવે શું માનો છો, એના વિશે એક બે વાક્યો કહો જોઈએ. જે કંઈ તમને લાગતું હોય એ જણાવો. સંશોધકે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિનો જો ખરેખર અભ્યાસ કરી અને વિશ્વ સમક્ષ રજૂ કરવું હોય તો ગુણાત્મક સંશોધન જ સાર્થક છે, પરફેક્ટ છે. અને વિશ્વ સમક્ષ ન કરવો હોય તો પણ તમારે કોઈને બતાવવાનું ના હોય તો પણ એમ જ થાય. ઓકે, એનીથિંગ તમારે જે કહેવું હોય તે ગુણાત્મક સંશોધન વિશે હવે તમારા મનમાં કયા ખ્યાલો ચાલે છે એના વિશે કહો. સંખ્યાત્મક કરતાં ગુણાત્મક સંશોધનમાં જે રિઝલ્ટ આવે એના ઉપરથી સારી રીતે એક્સપ્લેન કરી શકાય. કારણ કે જેવું તમે એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે 56% તકલીફ પડે છે કવિતા ભણાવવામાં, તો એના પરથી સમજ નહીં પડે કે એક્ઝેક્ટલી શું છે. પણ જો ગુણાત્મક રીતે કર્યું હોય તો કદાચ ઓબ્ઝર્વેશન ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે એક્ઝેક્ટલી આમાં આવી તકલીફો આવે છે. બરાબર છે. જે અમને કહ્યું કે એક્સપ્લેન કરી શકીએ, તો સ્પષ્ટીકરણ કરવું એ ગુણાત્મક સંશોધનનો હેતુ છે. ખાલી સ્પષ્ટીકરણ કરે કે સમસ્યા છે, રેક્ટિફાઈ કરે, આવી રીતે છે, પછી લોકોને એના પરથી જે કરવું હશે તે કરશે.
ઓકે, બીજા કોઈ? હા, કહો. ગુણાત્મક સંશોધનની અંદર આપણે જે માપન કરવાનું થાય તો પછી એનું શું કરવું? હા, ગુણાત્મક સંશોધનમાં માપન કરવાનું થાય તો એનું શું કરવાનું? સર, હા, એટલે જ્યારે માપન કરવાનું કહો તમે ત્યારે એ વસ્તુ માપનક્ષમ હોય તો મિશ્ર પદ્ધતિ કરી શકાય. જો માપન કરી શકાય એવી હોય તો દાખલા તરીકે વિદ્યાર્થીને ગુજરાતી ભાષામાં મળેલા ગુણ એ માપનક્ષમ છે કે વિદ્યાર્થીનું વજન અને ઊંચાઈ એ માપી શકાય છે. પણ વિદ્યાર્થીની કવિતા વિશેની આવડત કે ભાષા વિશેની આવડત તો એ આવડત અમુક અંશે માપી શકાય. અથવા તો તમે જે ટેસ્ટ લો એ ટેસ્ટના આધારે કહો કે આ ટેસ્ટમાં આટલી આવડત છે એટલું તમે કહી શકો. પણ એ ઉપરાંત જ્યારે એને મૌખિક રીતે પૂછવામાં આવે કે વ્યાકરણ કે કવિતા કે ગદ્ય ભણતી વખતે તમને શું ગમે છે, શું નથી આવડતું, વધારે પ્રયત્ન ક્યારે કરો છો, તો પૂછશો ત્યારે વધારે જવાબ આપશે કે તમારી અધ્યયનની પદ્ધતિ કેવી છે એ ત્યારે કહેશે, એની પહેલાં એ કહેશે નહીં. એટલે એવી રીતે મિક્સ કરી શકાય, એટલે મિશ્ર પદ્ધતિની વાત કરું છું. સારું, તો આપણે એટલે પહોંચ્યા કે મનુષ્યના વર્તનો માટે મનુષ્યની પદ્ધતિ, મનુષ્ય સંશોધનની પદ્ધતિ એ ક્વોલિટેટિવ મેથડ છે. કારણ કે મનુષ્ય પોતે એક ગુણાત્મક અસ્તિત્વ છે, મનુષ્ય સંખ્યાત્મક અસ્તિત્વ નથી. એટલે હું 44% માણસ છું એવું કહી શકાય નહીં. એવું બને કે અમુક સ્થિતિમાં હું 44% માણસ હોઉં, જે અઘરું છે. 44% ક્યારે કહેવાય? કારણ કે 100% માણસ કેવો ખબર હોય તો 44% ગણી શકાય ને. પણ 100% માણસ કેવો એ ખબર ન હોય તો 44% કેવી રીતે કહેવાય? પણ કોઈ સ્થિતિમાં હું 1% જ માણસ હોઉં અને કોઈ સ્થિતિમાં વધારે ટકા હોઉં. એટલે સંખ્યા છે એ માણસને માપવામાં ઊણી પડે છે. તો આ એક ભાગ આપણે પૂરો કર્યો કે ગુણાત્મક પદ્ધતિઓ છે એ આવે. ગુણાત્મક પદ્ધતિઓ ઘણા બધા પ્રકારની હોય. મેથોડોલોજી તરીકે એને ક્વોલિટેટિવ રિસર્ચ મેથોડોલોજી એમ કહેવાય. આવી મેથોડોલોજી છે એ લગભગ 20 પ્રકારની છે. આવી જે મેથડ્સ આવે તે મેથોડોલોજી નહીં પણ મેથડ્સ. જેમ કે કેસ સ્ટડી તો એ એક ગુણાત્મક પદ્ધતિ છે. પછી કથા સંશોધન કે વ્યક્તિ પાસે એના જીવનની કથા કહેવડાવો અને પછી કથાનું વિશ્લેષણ કરો તો એ એક બીજી પદ્ધતિ થઈ. ત્યારબાદ ફિનેમિનોલોજીકલ રિસર્ચ એટલે પ્રતિભાસ મીમાંસા એનું સંશોધન કહે છે. ઇથનો મેથોડોલોજી એટલે સાંસ્કૃતિક પરિવેશને લગતું સંશોધન, તો એથનો મેથોડોલોજી એવું કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મેટાફર્સ, રૂપકો, કે તમે રૂપક કેવા આપો છો. જેમ કે આજનો વિદ્યાર્થી તમને કેવો લાગે છે? એક શબ્દમાં કહો જોઈએ સરખામણી કરીને. આજનો વિદ્યાર્થી કેવો છે? કોઈ સરખામણી કરીને એક વાક્યમાં. જેમ કે હું કહું કે આજનો વિદ્યાર્થી છે એ કેદી જેવો છે, તો આ સરખામણી થઈ મારી એક. આવા હતોત્સાહ નહીં, બીજા કોઈ સાથે સરખામણી કરવાની. જેમ કે પાંજરામાં પૂરેલા વાંદરા જેવો, તો એ સરખામણી થઈ કહેવાય. બસ ચાલશે. તો આવી રીતે તમે જ્યારે આવી 500 કે 1000 સરખામણી ભેગી કરો અને વિદ્યાર્થી વિશે જે ખબર પડે એ ખબર તમે વિદ્યાર્થીને કોઈ પ્રશ્નાવલી આપવાથી પડી શકે નહીં. એટલે આ છે મેટાફર. તો મેટાફર ઉપરથી થતા સંશોધનો એ પણ ગુણાત્મક સંશોધનો કહેવાય. ત્યારબાદ અવલોકન આધારિત વિદ્યાર્થીઓના જે અવલોકનો છે એ ઓબ્ઝર્વેશનલ સ્ટડીઝ એ હોય. એનેક્ડોટલ રિપોર્ટ્સ, એના જીવનમાં જે ઘટના બની હોય એ ઘટના વિશેના તમે લખાવો અને ઘટનાનું પછી વિશ્લેષણ કરો. તો એ બધું કરો ત્યારે એ ગુણાત્મક સંશોધન બને છે. હવે જુઓ, આપણે આજનો જે વિષય છે એના ફોકસ પર કરીએ એના પર.
કે ગુણાત્મક સંશોધનમાંની એક મેથડ, એક પદ્ધતિ, ગુણાત્મક સંશોધન પદ્ધતિશાસ્ત્ર છે. એ પદ્ધતિશાસ્ત્રમાંની એક પદ્ધતિ એ વિષય વસ્તુ વિશ્લેષણ છે, એમાંની એક છે. શું ફરક છે? તો જ્યારે આપણે પ્રશ્નાવલી આપીએ, સ્કેલ આપીએ, ત્યારે આપણને સંખ્યા મળે છે, આંકડા મળે છે, બરાબર ને? અને આંકડા મળે એટલે આંકડાશાસ્ત્ર આવે. એટલે તમે એનો કાયસ્કર કરો કે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો, આવૃત્તિ વિતરણ કરો, અથવા તો તમે પછી એને આધારે ટી ટેસ્ટ કરો કે એફ ટેસ્ટ કરો. આવું બધું કરતા રહીએ આપણે. એને કારણે આપણને આંકડાઓમાંથી આંકડાઓ મળે છે, પણ માણસ વિશે જાણવા મળતું નથી. પણ જ્યારે આપણે અવલોકન કરીએ, જ્યારે એની પાસે કશુંક લખાવીએ, એના વિશે તમે એને પ્રશ્નો પૂછો, ઇન્ટરવ્યૂ લો, અને ઇન્ટરવ્યૂ લઈને પછી તમે નોંધ કરો, અથવા શિક્ષકો કેમ ભણાવે છે એના ક્લાસમાં બેસો અને બધું જ નોંધ કરતા જાઓ, એને શું શું કર્યું, કેવી રીતે કર્યું, એ લખી, તો તમારી પાસે જે ડેટા આવે એ ડેટા સંખ્યામાં હોય કે શબ્દોમાં હોય? શબ્દોમાં હોય, બરાબર ને? એ શબ્દોમાં આવે, વાક્યોમાં આવે. તો શબ્દો અને વાક્યો એનું વિશ્લેષણ કરવા માટે કોઈ આંકડાશાસ્ત્ર હોય ખરું? ના હોય ને. તો એની જે પદ્ધતિ છે એ વિષય વસ્તુ વિશ્લેષણ કહેવાય. કારણ કે તમારી પાસે કન્ટેન્ટ આવે છે. યુ ડોન્ટ હેવ ઓનલી ફિગર્સ. તમારી પાસે ફિગર્સ, આંકડાઓ નથી, પણ તમારી પાસે વિષય વસ્તુ છે, લખાણ છે. એ જે ડેટા હોય એ ઘણો મોટો ડેટા આવે. જેમ કે એક સંશોધન મારી પાસે થયું, એમાં શિક્ષકો જ્યારે વર્ગમાં ભણાવે છે તો એ ભણાવતી વખતે શું શું કરે છે એનો અભ્યાસ કરવા માટે જે સંશોધક હતા એણે પહેલાં પોતે તૈયાર થયા, આવા થોડાક લોકોને જોઈને કેવી રીતે જોવું એ સંશોધન એના માર્ગદર્શક સાથે બેસીને શીખ્યા કે કેવી રીતે નોંધાય. અને પછી આવા 40 શિક્ષકોના ક્લાસ જોયા, લગભગ 10 ક્લાસ જોયા, અને એટલા ક્લાસ જોઈ 200 પાનાનો ડેટા થયો, લખેલા 200 પાનાનો ડેટા હતો. હવે એ ડેટાનું શું કરવાનું? એ જે ડેટા છે એ તો ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ડેટા છે. તો એ ડેટાનું ઉપરથી તમારે વિશ્લેષણ કરી એનું અર્થઘટન અને એના ઉપરથી એના ઓબ્ઝર્વેશન, અવલોકનો કેવી રીતે રજૂ કરાય, એની પદ્ધતિને વિષય વસ્તુ વિશ્લેષણ પદ્ધતિ કહેવાય. એ પદ્ધતિ ખાસી જાણીતી છે, ઘણા બધા વર્ષોથી ચાલે છે. એનો ઉપયોગ આમ તો યુદ્ધો માટે થયેલો પહેલાં, કે યુદ્ધોમાં લોકો છે એ કેવી વાતો કરે છે, જે સત્તાધીશ છે એ કેવા વાક્યો બોલે છે, એ બધા ઉપરથી તમે નક્કી કરી શકો કે વાતાવરણ કેવું ચાલી રહ્યું છે. દાખલા તરીકે અત્યારે ચૂંટણી ચાલે છે, થવાની છે કર્ણાટકમાં. તો એ વખતે જે લોકો ભાષણ આપે છે એવા તમે 50 ભાષણ ભેગા કરો અને એ ભાષણમાં શું કહે છે એનું વિશ્લેષણ કરો, તો કેટલું બધું જાણવા મળે એમાંથી. એની પોતાની લોકો વિશેની છાપ કેવી છે, એ પોતે સત્તા વિશે, લોકશાહી વિશે, હાલની પરિસ્થિતિ વિશે અને લોકોના ભવિષ્ય વિશે કેવું કેવું માને છે, એ બધો ખ્યાલ આવશે. બીજા પક્ષો વિશે માન્યતા કેવી છે એ બધો ખ્યાલ આવશે. ઘણો બધો ખ્યાલ આવે ને. તો આવી રીતે એ ડેટાને ખોલી અને એને ગોઠવવો એ વિષય વસ્તુ વિશ્લેષણ પદ્ધતિ કહેવાય. એ પદ્ધતિ માટે તમને એક કાગળ આપેલો છે, જેમાં વિષય વસ્તુ વિશ્લેષણ પદ્ધતિ જે કરેલી છે એના મુદ્દાઓ લખેલા છે. વિષય વસ્તુ વિશ્લેષણ પદ્ધતિ બહુ ઓછી વાપરવામાં આવી છે, અને જે વાપરે છે ઘણા બધા લોકો એ પદ્ધતિ કરતાં માત્ર એના વિભાગો પાડી દે છે. તો આજે આપણે પદ્ધતિ વિશે વાત કરીશું મુદ્દાસર કે શું છે. પહેલાં ઉદાહરણ લેશું ને પછી એને આધારે આ કેવી રીતે થાય એ આપણે જોશું. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ એક ચિંતક શિક્ષણ વિશે જે વિચારણા કરે છે, શિક્ષણ વિશે જે પોતાની ફિલોસોફી કે સાયકોલોજી રજૂ કરે છે, તો એના વિચારોનો અભ્યાસ કેવી રીતે કરાય?
જેમ કે તમે ભણતા હતા ત્યારે અભ્યાસક્રમમાં ટાગોરનું શિક્ષણ ચિંતન, ગાંધીજીનું શિક્ષણ ચિંતન કે રૂસોનું શિક્ષણ ચિંતન ભણવામાં આવતું હતું. તો એ શિક્ષણ ચિંતન તો તમે તારવેલું જોયું. એ શેના પરથી તારવેલું હશે? ટાગોરે કેટલા બધા પુસ્તકો લખ્યા, રૂસોએ કેટલા પુસ્તકો લખ્યા હોય, જ્હોન ડ્યુએ તો ઘણા બધા પુસ્તકો લખ્યા, 100 જેટલા પુસ્તકો હશે. તો એ પુસ્તક પરથી તારવણી કેવી રીતે કરવાની? આંકડા કરતાં અઘરું છે કે નહીં? એટલે કોઈ હાથમાં લેતું નથી કે જ્હોન ડ્યુની એક ટેક્સ લઈ અને એ ટેક્સમાંથી તમે શિક્ષણ વિશેનું કાઢો તો જ્હોન ડ્યુ બરાબર સમજાય. આ તો એના વિશે કોઈએ વાંચ્યું અને વાંચીને વિશ્લેષણ કર્યા વગર લખી દીધું કે મને આમાંથી આવું આવું જોવા મળ્યું છે એટલે એ આપણે લખી લીધું. પણ એ ટેક્સ્ટ પોતે છે એ ખોલી નથી. આ વિષય વસ્તુ વિશ્લેષણ પદ્ધતિ છે એ ટેક્સ્ટ એટલે કે પાઠ, ગુજરાતીમાં એને પાઠ કહેવાય. એ પાઠને કેવી રીતે જોવો એ જોવા માટેની આપણને પદ્ધતિ, એને માટેના સ્ટેપ્સ આપે છે કે કેવી રીતે જોવાય. તમે જ્હોન ડ્યુ અને ટાગોર બંને ભણીને આવેલા છો, તો એ બંનેના ઉદાહરણો પરથી આપણે પહેલાં થોડું સમજીએ અને પછી આ જઈએ એના પર કે બંનેમાં ફરક શું છે. ટાગોર છે એ પ્રકૃતિવાદી છે અને જ્હોન ડ્યુ છે એ વ્યવહારવાદી કે પ્રેગ્મેટિસ્ટ છે. પણ આ બધી ખબર ક્યારે પડે? પેલું વાંચીએ ત્યારે. આપણી પાસે અગાઉથી નક્કી છે કે ના એ છે જ. તો એ નક્કી કેવી રીતે થાય? સૌથી પહેલાં કોણે કહ્યું હશે? અને પોતે કહ્યું હશે કે ભાઈ જે લોકો મારા વિશે લખે એને પહેલાં એવું લખવું કે હું એટલે ટાગોર એ પ્રકૃતિવાદી છું. તો પ્રકૃતિવાદ શું છે પહેલાં જાણતો હોય જ કહી શકે ને, અથવા એમાંથી નિપજાવે એ કહી શકે. એટલે એની પાસે પહેલાં આવું જ્ઞાન હોય કે જેને આધારે કરે. તો કેવી રીતે નક્કી થાય? તો સૌથી પહેલાં તો ટાગોર જેટલા વિષય વિશે લખતા હોય એ કયા કયા વિષય ઉપર લખે છે એ પ્રમાણે વિશ્લેષણ થાય ને. તો એ ખબર કેમ પડે કે ટાગોર કેટલા વિષય ઉપર લખે છે? કેવી રીતે ખ્યાલ આવે? પહેલી વાર વાંચો ત્યારે કે આટલા આટલા વિષય છે, એમાં આટલા મુદ્દાઓ છે, તો કેટલા મુદ્દાઓમાં ભાગ પાડવા પડશે. વિશ્લેષણ એટલે છૂટું પાડવાનું છે, એના વિચારોને છૂટા પાડવાના છે. એ છૂટા પાડવાની 3 રીત છે. એ 3 રીતો તમે નોંધી લો. એ 3 જે રીત છે એમાંની પહેલી રીત છે, 3 મુદ્દા છે એમાંની. એ પહેલી પદ્ધતિ છે એ છે વિચારોનું વિશ્લેષણ. વિચારોનું વિશ્લેષણ એટલે એમાં સંકલ્પનાઓ આવે, લક્ષણો આવે, ખ્યાલો આવે, સિદ્ધાંતો આવે. બીજું છે એ છે તાર્કિક વિશ્લેષણ, લોજિકલ એનાલિસિસ. તાર્કિક વિશ્લેષણ એટલે એમણે જે ખ્યાલો, જે સંકલ્પનાઓ, જે લક્ષણો, વ્યાખ્યાઓ રજૂ કરી છે એ તાર્કિક છે કે તાર્કિક રીતે એકબીજાની સામસામે જાય છે. કારણ કે લેખકો જ્યારે લખતા હોય ત્યારે ઘણી બધી અલગ અલગ સ્થિતિમાં લખતા હોય. કેટલાક છાપામાં લખતા હોય, કેટલાક મેગેઝિનમાં લખતા હોય. પુસ્તકો લખે તો 3-4 વર્ષે એક પુસ્તક લખાયું હોય તો પહેલાં જે લખ્યું હોય ને પછી લખ્યું હોય એ બંને વચ્ચે તાર્કિક મેળ ન પણ થતો હોય ને, એ મેળ નથી એ ખબર કેવી રીતે પડે? તો તાર્કિક વિશ્લેષણ કરીએ ત્યારે પડે કે એકવાર આવું કહ્યું છે પણ બીજી વાર આવું કહ્યું છે, તો એ બંને બરાબર છે કે કેમ. અને ત્રીજું છે એ ભાષાકીય વિશ્લેષણ. ભાષાકીય લિંગ્વિસ્ટિક એનાલિસિસ કે કઈ ભાષા, કયા શબ્દો વારે વારે પ્રયોજે છે, ભાષાની રચના કેવી છે, આજ્ઞાર્થવાળી છે, જોઈએવાળી છે, વર્ણનવાળી છે, સમજાવવાની પરસ્યુએસિવ ભાષા છે કે પાંડિત્યવાળી ભાષા છે, કઈ ભાષા છે. તો એના પરથી પણ ખ્યાલ આવે કે વિચારણા કેવી રીતે કરતા હશે. તો આ 3 જાતનું વિશ્લેષણ શાનું કરવાનું છે? એણે લખેલી ટેક્સ્ટનું. એ ટેક્સ્ટ ચિંતકોની હોઈ શકે, મનોવૈજ્ઞાનિકની હોઈ શકે, ઇવન કોઈ નવલકથા હોઈ શકે. તો ચાંદ ને અંગદનો પગને તમે બધા ભણી ગયા છો ક્યારેક ને ક્યારેક, કે વાંચી હશે, તો એમાંથી પણ આ બધું નીકળે. એટલે
આ સ્ટડી કરવા માટે સૌથી પહેલાં તો શિક્ષણ વિશેનો જનરલ ખ્યાલ મેળવવો પડે કે શિક્ષણમાં કેટલા વિચારો વિશે, કેટલી બાબતો વિશે વિચારણા થઈ શકે છે. કોઈ પણ શિક્ષણની આપણે એક પુસ્તક વાંચીએ, શિક્ષણનું પુસ્તક વાંચીએ, કોઈનું લખાણ વાંચીએ, તો મોટે ભાગે એમાં કયા વિષય ઉપરના લખાણો હોય છે, કયા વિષય ઉપરની ચર્ચાઓ હોય છે. જો દાખલા તરીકે હું કહું કે વિદ્યાર્થી કેવો હોય, શિક્ષક કેવો હોય, શિક્ષક વિદ્યાર્થીના સંબંધો કેવા હોય, એના વિશે હોય. બીજું શેના વિશે હોય? જીવન કેવું છે એના વિશે હોય. જગત કેવું છે એના વિશે હોય કે આવા જગતમાં રહેવાનું છે. મૂલ્યો વિશે હોય. કોઈ સ્કૂલ વિશે લખે, નિશાળ કેવી હોય તો સ્કૂલના સ્વરૂપ વિશે હોય. અભ્યાસક્રમ વિશે લખ્યો હોય કે આવો અભ્યાસ જોઈએ, આવો ન જોઈએ. અભ્યાસક્રમ, શિક્ષણને ભણાવવાની પદ્ધતિ, કઈ રીતે ભણાવવું શિક્ષકે, એના વિશે હોય. પછી વ્યવસ્થા કેવી હોવી જોઈએ એના વિશે પણ હોય. તો ઘણા બધા વિષય થયા ને. તો આ બધા તો જનરલ વિષયો છે, પણ કેટલાક લોકોએ આ સિવાયના વિશે લખ્યું હશે, લખે છે. એ ખબર ક્યારે પડે? એની ટેક્સ્ટ વાંચીએ ત્યારે. તો સૌથી પહેલાં શિક્ષણમાં જનરલ કેટલા ખ્યાલો છે એ ખ્યાલો આપણે પકડવાના. પછી શિક્ષણમાં વિશે લખે તો શિક્ષણમાં જ્ઞાન એટલે શું લખતા હશે? જ્ઞાન શાને કહેવાય એ આવે કે ના આવે? તો જ્ઞાન મીમાંસા આવે, એની મૂલ્ય મીમાંસા આવે, મૂલ્ય કેવા છે તે આવે. એ ઉપરાંત એનું મેટાફિઝિક્સ, જગત વિશે કેવું માને છે એ આવે. તો આ બધા 3 છે એ ફિલોસોફીમાં મુખ્ય ધારાઓ છે. સાયકોલોજી હોય તો મનુષ્યના વર્તનો, એનું અનુકૂલન, વ્યક્તિત્વના પ્રકારો, એ બધા વિશે આવે. તો જે જાતની ટેક્સ્ટ હોય એ ટેક્સ્ટ પ્રમાણે આવે એ બધું. એટલે જ્યારે વિદ્યાર્થી સંશોધક છે એ વિષય પાસે આવે છે એની પહેલાં એના મનમાં શિક્ષણ વિશેના સામાન્ય ખ્યાલો એની પાસે આવી જવા જોઈએ. પછી તમે જુઓ પહેલો મુદ્દો છે એમાં કે પુસ્તકોનું પ્રારંભિક વાંચન. શરૂઆત કેવી રીતે થાય? તો પ્રારંભિક વાંચન એટલે પ્રાઇમરી રીડિંગ. ધારો કે મારે મનુભાઈ પંચોળીના શિક્ષણ વિશેનો અભ્યાસ કરવો છે, તો એના કેટલાક પુસ્તકો હું નક્કી કરું. તો એ પુસ્તકોને એથી વધારે 1-2 પુસ્તકો એકવાર હું વાંચી જાઉં તો વાંચવાથી ખ્યાલ મને આવશે કે કેટલા વિષયો ઉપર મનુભાઈ વાતો કરે છે, એનો મને ખ્યાલ આવશે. એટલે એ એકવાર ખ્યાલ મારા મનમાં બંધાય પછી જ્યારે બીજી વાર વાંચીશ ત્યારે એ ખ્યાલ વિશે શું કહે છે એ સમજાશે. એટલે પહેલી વાર વાંચે છે ત્યારે સંશોધન છે એ શરૂ થઈ જાય છે. એ વખતે એ શરૂ થાય છે એ સંશોધકના મગજમાં થાય છે. એ ખ્યાલો, વિચારો, એની ભાષા એ બધી એના મનમાં ગોઠવવા માંડે છે. અને એને ખ્યાલ આવશે કે આમના વિચારો માટે મારે કેટલા વિભાગો પાડવા પડશે. અગાઉથી નક્કી કરી શકાય કેટલા વિભાગો હશે? કશું વાંચતા પહેલાં ન કરી. માણસ જેવું જ છે. કે માણસને મળતા પહેલાં નક્કી ન કરી શકાય કે આ માણસમાં આટલા ખાનાઓ હશે. એવી રીતે કોઈ ટેક્સ્ટ વાંચતા પહેલાં પણ નક્કી કરી શકાય નહીં કે આમાં કેટલા વિભાગો આવશે. પહેલી વાર પ્રાઇમરી રીડિંગ કરી લો એટલે ત્યારે ખ્યાલ આવે. એટલે પ્રાથમિક વાંચનથી એટલો ખ્યાલ આવ્યો. પછી બીજું વાંચન કરીએ એ થઈ જાય એટલે વિષય વસ્તુ જૂથોની પસંદગી, કે આમાંથી કેટલા વિષય વસ્તુઓ ઊભા થશે, પણ એનું જૂથ બનાવવું. એનો અર્થ એમ થાય કે વિષય વસ્તુ 2 પ્રકારે હોય. એક તો જૂથમાં હોય અને જૂથના પેટા ઘટકો હોય. બંને જાતના હોય. દાખલા તરીકે આપણે કહીએ કે શિક્ષકનું વલણ, તો એ એક જૂથ થયું. તો વલણમાં પાછા પેટા ભાગ કયા આવે? શિક્ષકના વલણો કયા પ્રકારના હોઈ શકે વર્ગમાં? લોકશાહી વલણ છે, સરમુખત્યારશાહી સત્તાવાહી વલણ છે, ઉદાસીન છે, એ એકદમ નિસ્બતપૂર્વક કામ કરે છે. આ બધા વલણો થયા ને, તો એના પેટા જૂથ થયા. દાખલા તરીકે એક જૂથ એવું હોય કે જ્ઞાન વિશે જ્હોન ડ્યુ શું કહે છે? તો જ્ઞાન તો એક જૂથ થયું, પણ જ્ઞાનના પેટા વિભાગો કયા હોય એ આપણને ક્યાંથી મળે? તો તમારે જ્ઞાન મીમાંસા વાંચો એમાંથી મળે
કે જ્ઞાન એટલે શું, જ્ઞાનના પ્રકારો કેટલા છે, જ્ઞાન ક્યાંથી મળે, જ્ઞાનના સ્ત્રોત કયા છે, કોઈ વસ્તુ સાચી છે કે ખોટી નક્કી કેવી રીતે થાય, વેરિફિકેશન કેવી રીતે થાય, અને જ્ઞાનના લક્ષણો કયા છે, કયા જ્ઞાનના લક્ષણો કયા છે, આટલા વિભાગો પડે, આનાથી વધારે પણ પડે. આટલું વિભાગ પડી જાય પછી વાંચો ત્યારે તમને એમાંથી વાક્યો મળવા માંડશે કયા કયા છે. એટલે વિષય જૂથોની પસંદગી કરવાની આવે. તો ટાગોરમાં કયા કયા વિષય જૂથો આવી શકતા હોય? તમે ટાગોર વિશે થોડાક જાણો છો, તો ટાગોર કયા વિષય ઉપર વધારે વાતો કરતા હશે? એના ચિંતનમાં શું? ટાગોરમાં શાંતિ, ચાલો એક શાંતિ માટેનું શિક્ષણની વાત કરતા હશે. પછી ને મુદ્દો કયો આવતો હશે? પ્રકૃતિ વિશે આવતું હશે કે નેચર, પ્રકૃતિ છે એ અને મનુષ્યના સંબંધો, એના વિશે આવતું હશે. પછી રાષ્ટ્ર વિશે, કે રાષ્ટ્ર વિશે, દેશ વિશે શું માને છે તે કહેશે. શાળાનું સ્વરૂપ, શાળા કેવી હોવી જોઈએ સ્વરૂપ વિશે વાત આવશે. અભ્યાસક્રમ વિશે વાત આવશે. શિક્ષણ તો બધામાં આવશે જ. તો શિક્ષણની વ્યાખ્યા આવે, શિક્ષણની સંકલ્પના, શિક્ષણની વ્યાખ્યા, એના લક્ષણો, શિક્ષણ શું છે શું નથી એ બધું આવે. ગુરુ શિષ્ય સંબંધ આવશે. આ મૂલ્યો કયા છે વિકસાવવાના છે, કયા મૂલ્યો વધારે અગત્યના આવશે ને. તો આ બધા ખ્યાલો ઊભા થયા પછી મૂલ્યોના પ્રકારમાં આવશે કે રાષ્ટ્રીય મૂલ્યો, પ્રાકૃતિક મૂલ્યો, સામાજિક મૂલ્યો, એ બધા પેટા જૂથ થશે. તો કારણ કે આપણે સમજવા માટે વિશ્લેષણ કરીએ એટલે ઘણા બધા ખાના બની જાય. પછી દરેક ખાનામાં શું કે છે આવી જાય તો નક્કી કરી શકીએ કે દરેક ખાનાની અંદર જે આવે છે એ ભેગું કરીએ ત્યારે એમાંથી કયો વિચાર નીકળે છે. આખી ચોપડી વાંચી નાખીએ તો ખબર ન પડે, પણ ધારો કે આખા પુસ્તકમાંથી એમને પ્રકૃતિ વિશે જે કંઈ કહ્યું છે એટલા 25 વાક્યો જુદા પાડો અને 25 વાક્યોનો સ્ટડી કરો તો ટાગોર પ્રકૃતિ વિશે શું માને છે ખ્યાલ આવે ને. પણ વાક્યો જુદા ન પાડ્યા હોય તો માત્ર આછી ધારણા આવે. તો એને એ અભ્યાસ છે એ પદ્ધતિપૂર્વકનો અભ્યાસ કહેવાય નહીં. એ તો ઘણા બધા લોકો ટાગોર વાંચીને છાપામાં લેખ લખી નાખે કે ટાગોરમાં આવું આવતું હોય છે. તો છાપામાં લેખ લખે અને આપણે સંશોધન કરીએ બે સરખું ન હોય. સંશોધનમાં પદ્ધતિ હોય. પદ્ધતિ છે એ અભ્યાસને સંશોધન બનાવે છે. પદ્ધતિ વગર થયેલું છે એ ખાલી લખાણ છે. એ પત્રકારત્વ હોઈ શકે, એ નવલકથા હોઈ શકે, એ લેખો હોઈ શકે. તો ટાગોર વિશે કોઈ 50 લેખો લખે એક પુસ્તકમાં તો એને ટાગોર પરનું સંશોધન કહેવાય? ના કહેવાય, એના ખ્યાલો કહેવાય. સંશોધન ક્યારે કહેવાય? કે પદ્ધતિપૂર્વક કર્યું હોય તો. એટલે પૂર્વક શબ્દ મહત્ત્વનો છે. આ જે વિષય વસ્તુ વિશ્લેષણ પદ્ધતિ છે એ કઈ રીતે કામ કરવું એ રીત દર્શાવે છે. એટલે આપણે એને મેથડ કહીએ છીએ. મેથડ એટલે પદ્ધતિ. તો પહેલાં વિષય જૂથોની એને પસંદગી કરવાની છે. એ વિષય જૂથોની પસંદગી થઈ જાય ત્યારબાદ જે ત્રીજો મુદ્દો છે એ અગત્યનો છે. એ છે તાર્કિક આધારશિલાનો વિકાસ કરવો. તાર્કિક આધારશિલા, એને કન્સ્ટ્રક્ટ પણ કહે છે. તાર્કિક આધારશિલા એટલે લેખક આ બધું જે લખે છે કે બોલે છે એ મુખ્ય કયા ખ્યાલમાંથી લાવે છે. તો ટાગોર નહોતા ત્યારે પણ પ્રકૃતિવાદ હતો, જ્હોન ડ્યુ નહોતા ત્યારે પણ વ્યવહારવાદ હતો. તો વ્યવહારવાદ સાથે તાર્કિક રીતે જાય છે કે નહીં? તો વ્યવહારવાદની મુખ્ય ધારણાઓ કઈ છે, એની સાથે જ્હોન ડ્યુ જે વાત કરે છે એ કેટલી સુસંગત છે, કેટલી સુસંગત નથી, એ તાર્કિક આધારશિલા કહેવાય. જો મહાત્મા ગાંધીનો વિચાર કરીએ કે મહાત્મા ગાંધી શિક્ષણ વિશે કહે છે, તો મહાત્મા ગાંધીની વિચારધારા છે એમાં મુખ્યત્વે શું દેખાય છે? પ્રકૃતિવાદ દેખાય છે, વ્યવહારવાદ દેખાય છે, શું દેખાય છે ખબર છે? મહાત્મા ગાંધીની વિચારધારા કયા વાદમાં આવે છે? વ્યવહારવાદ. એ મુખ્યત્વે આદર્શવાદી છે, મુખ્યત્વે આદર્શવાદી છે, થોડાક પ્રકૃતિવાદી છે, અને વ્યવહારવાદી એટલા બધા નથી. પણ એના કરતાં એ શારીરિક શ્રમ ઉપર ભાર આપે છે. એટલે એ છે એ
ઉત્પાદક શ્રમ કાર્ય, તો શ્રમ વિશે ઘણી બધી વાત કરે છે. એટલે એ ઉત્પાદક શ્રમ કાર્ય એ જુદું છે કે જે બીજા કોઈનામાં આવતું નથી. તો એના વિશે જે કહે છે ત્યારે તાર્કિક રીતે સાથે જાય છે કે કેમ એ નક્કી કરવું પડે. મેં એવા પણ સંશોધનો જોયા છે કે જેમાં કહ્યું છે કે જ્હોન ડ્યુઈ અને ગાંધીજી બે સરખું જ વિચારે છે. કારણ કે જ્હોન ડ્યુઈ છે એ પણ કહે છે કે ડુઈંગ, કશુંક કરવું એમાંથી શિક્ષણ ઊભું થાય. ગાંધી પણ કહે છે કે કશુંક કરવું એમાંથી શિક્ષણ ઊભું થાય. પણ ગાંધી એવું કહે છે કે શારીરિક શ્રમ કરવામાંથી જે ઊભું થાય તે કરવું, એટલે હાથ પગથી કામ કરવું તે. જ્યારે ડુઈ જ્યારે કહે છે કે કશું કરવું ડુઈંગ, ત્યારે એ વિચાર કરવાની વાત કરે છે. એ વિચાર કરવાની વાત કરે છે. એટલે એ બેયનું સરખું નથી. પહેલું છે એ જ્ઞાનવાદી છે, આ છે એ કાર્યવાદી છે. જો આ ફરકની ખબર ન હોય તો આપણે એને ખોટા ખાનામાં મૂકી દઈએ. એટલે જ્યારે એક જ ખાનામાં વાક્યો ભેગા કરો ત્યારે ખબર પડે કે આ બરાબર છે કે બરાબર નહીં. એમ ઘણા બધા પુસ્તકોમાં પણ આવા વિધાનો લખી નાખ્યા હોય છે. કારણ કે પુસ્તક લખવા માટે સ્ટડી ન કર્યો હોય, ખાલી વાંચી અને પોતાની ઇમ્પ્રેશન્સ છે એ મૂકી દીધી હોય. પણ સંશોધક તરીકે આપણી જવાબદારી વધારે અગત્યની છે, વધારે સટીક છે, સચોટ છે. કારણ કે સંશોધનમાં લોકોને વિશ્વાસ ત્યારે આવે કે ખરેખર આવી રીતે થયું હોય તો. બાકી પુસ્તકો તો ટાગોર વિશે ઘણા બધા મળે છે, ગાંધી વિશે ઘણા બધા મળે છે, પણ સંશોધનો કેટલા બરાબર છે કે કેમ. તો એ વાત એ તાર્કિક આધારશિલા જ્યારે રજૂ કરો ત્યારે થાય. જેમ કે ગાંધીની વ્યાખ્યા છે, ગાંધીજીની શિક્ષણની વ્યાખ્યા, એમાં કહ્યું કે મનુષ્યના મન, શરીર અને આત્મામાં જે કંઈ શ્રેષ્ઠ છે તે બહાર લાવવું એને શિક્ષણ કહેવાય. પણ મનુષ્યના આત્મામાં શું શ્રેષ્ઠ ન હોય એના વિશે કશું કહ્યું નથી. આપણે એવું જ કે આત્મા છે એમાં તો બધું શુદ્ધ જ હોય, આત્મામાં કશું ખરાબ ન હોય, એવું ભારતીય દર્શનમાં છે. પણ ગાંધીએ એવું બતાવ્યું નથી કે આત્મામાં આ વસ્તુ છે એ શ્રેષ્ઠ કહેવાય, આ ઓછી સારી કહેવાય અને સારી ના કહેવાય. હવે તાર્કિક રીતે બરાબર થતું નથી કે તર્કશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ પછી તમારે તમારો વિચાર મૂકવો પડે કે જ્યારે એ વાત કરે છે, પ્રામાણિકતાની વાત કરે છે, કે બ્રહ્મચર્યની વાત કરે છે, કે સત્યની વાત કરે છે, તો એ આત્માનો શ્રેષ્ઠ ભાગ છે. પણ આત્મામાં કશું શ્રેષ્ઠ કરતાં ઓછું શું છે એ કોઈએ કહ્યું નથી, એના કોઈ સંશોધકોએ કહ્યું નથી. તો શ્રેષ્ઠ શબ્દ ક્યારે પ્રયોજી શકાય? બીજા કરતાં વધારે સારું હોય તો, બીજા કરતાં ચડિયાતું હોય તો. તો આવું આત્મામાં શું સૌથી ચડિયાતું છે, શું ઓછું ચડિયાતું છે, શું સૌથી તળિયે છે, એવું ગાંધીમાં ક્યાંય આવે છે ખરું? એવી તપાસ કોઈએ કરી છે? જો એ તપાસ કરી હોત તો એ સંશોધન કહેવાય. હજુ શક્યતા છે, તમે લોકો કરી શકો છો કરવું હોય તો એના ઉપર કામ. તો તાર્કિક થાય ત્યારે એ સંશોધન આપણે સામાન્ય રીતે જેને વૈજ્ઞાનિક કહીએ છીએ એ વૈજ્ઞાનિક કહેવાય. ચોથો મુદ્દો છે વિચાર એકમોનું સ્વરૂપ નક્કી કરવું. વિચાર એકમોનું સ્વરૂપ નક્કી કરવું એટલે વિચારો રજૂ થતા હોય એ વાક્યોમાં રજૂ થાય ને, અથવા પેરેગ્રાફમાં થાય. તો તમારે શું કરવું છે કે વિચાર છે એ પેરેગ્રાફમાં રાખવા છે કે તમારે વાક્યોમાં રાખવા છે, એ સ્વરૂપ નક્કી કરવું કહેવાય. કે વાક્ય એક વાક્ય રાખવું છે કે એક કરતાં વધારે વાક્યો લખવા છે કે પેરેગ્રાફ કરવો છે. હવે કેટલાક એવી રીતે લખતા હોય કે જેમાં આખા પેરેગ્રાફમાંથી એકાદો વિચાર નીકળતો હોય, અને કેટલાકના વાક્યો હોય કે જેમાંથી આખો વિચાર નીકળી આવે. તો એનું ટેક્સ્ટ, માર્ગદર્શક અને વિદ્યાર્થી એ મળીને નક્કી કરે આટલું વાંચ્યા પછી કે આમાં આપણે વાક્યો રાખવા છે કે પેરેગ્રાફ રાખવા છે. એ જો તમે નક્કી જ્યારે કરો ત્યારે તમે એમાંથી એવા વાક્યો શોધી શકો, ત્યારે એવા પેરેગ્રાફ શોધી શકો કે જે ચાવીરૂપ હોય, કે જેમાં એ નક્કી થઈ શકે કે હવે આ સ્વરૂપનું મારે આમાંથી શોધવાનું છે. પછી પેરેગ્રાફો ભેગા કરો કે વાક્યો ભેગા કરો, એટલે એમાંથી વાક્યો ભેગા કરતા જવાના. ભેગા કેવી રીતે કરવાના? જૂથ પ્રમાણે. એટલે એના પછી આવશે કે આલેખ ઉપકરણની રચના કરવી. તમારે વાક્યો કે પેરેગ્રાફ લખવા છે તો શેમાં લખશો? એને ટૂલ કહેવાય. એટલે આમાં પણ ટૂલ આવે છે. આલેખ ઉપકરણનું અંગ્રેજી થાય રેકોર્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. તમે એના વિચારોનું રેકોર્ડિંગ કેવી રીતે કરશો? શેમાં લખશો? એટલે એને માટે મોટે ભાગે કાર્ડ બનાવવામાં આવે છે.
તો એક કાર્ડ ઉપર એક વાક્ય લખવાનું કે એક કાર્ડ ઉપર એક નાનો પેરેગ્રાફ લખવાનો. આવી રીતે કાર્ડ છૂટા છૂટા રાખવાના. છૂટા કાર્ડ રાખવાથી ફાયદો શું થાય કે એક કાર્ડને તમે બદલાવીને બીજામાં મૂકી શકો, ત્રીજામાં મૂકી શકો. જે કંઈ તમને લાગે કે આ વિચાર તો આને લાગુ પડતો છે તો પછીથી લઈ જઈ શકો. જો નોટમાં લખ્યા હોય તો નોટમાંથી વિચારોને ફેરવી શકાય નહીં, એટલે એને કાર્ડ ઉપર લખવાના હોય. પછી જેમ કે પ્રકૃતિ એટલે શું એના વિશે ટાગોરે 5 પુસ્તકોમાં લખ્યું છે. 18 વાક્યો છે. તો 18 વાક્યો તમારી પાસે આવશે ત્યારે છૂટા છૂટા હશે. પછી તમે ભેગા કરશો ત્યારે એનો પ્રકૃતિ વિશેનો ખ્યાલ આખો મળી આવશે. ત્યાં સુધી મળી નહીં આવે. એટલે કાર્ડ છે એમાં મોટે ભાગે એને લખવાની ઉપયોગ થતો હોય છે. તમે કાર્ડ રાખી શકો અને એ દરેક કાર્ડ ઉપર નોંધ કરવાની કે આ વાક્ય કયા પ્રકારનું છે. એ પેન્સિલથી કરવાની, કારણ કે પ્રકારો બદલવાનું થશે ખરું. પ્રકારો બદલવા પહેલાં વિચારતા હોય કે આ લાગે છે, પણ પછી જેમ જેમ વાંચીએ એમ આપણી સમજ વધતી જાય, આપણી સમજ વધે એટલે પાછું બદલતું જાય. કાર્ડ લગભગ 3-4 વખત બદલવાના થાય છે. મારી પાસે કામ કર્યું છે વિદ્યાર્થીઓ, 5-6 વિદ્યાર્થીઓ કામ કર્યું છે મોટા મોટા લેખકો ઉપર કે પુસ્તકો ઉપર. તો એમાં આવું થાય ત્યારે કાર્ડ્સ બદલવા પડે કે પહેલાં લાગતું હતું કે જ્ઞાનનું છે, પણ હવે ખ્યાલ આવે છે કે જ્ઞાનનું નથી, આ તો મૂલ્ય વિષય કે છે. લાગતું હતું કે આ અભ્યાસક્રમનું છે, પણ અભ્યાસક્રમ કરતાં વધારે તો લાગુ પડે છે એ પદ્ધતિને લાગુ પડે છે. એટલે કાર્ડ્સ એ બદલતા જાય આવી રીતે. તો એ થયું. ત્યાર પછી જે મુદ્દો છે એ છે નંબર કયો આવે છે હવે? 5. અજમાયશી માહિતી. હા, ટેન્ટેટિવ ડેટા છે એનું એકત્રીકરણ. તમે વાંચીને પહેલીવાર જે લખો છો, પહેલીવાર વાંચી લીધું, પછી બીજી વાર વાંચી અને આપણે વાક્યો લખતા ગયા. એ બીજી વાર વાંચીને વાક્યો લખ્યા તો બધો ડેટા મળી ગયો કહેવાય કે ના કહેવાય? તો કહે છે કે ના કહેવાય. કારણ કે બીજી વાર વાંચો છો ત્યારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચો છો, પણ બીજી વાર બધું વાંચી લો ત્યારે ખ્યાલ આવે કે પહેલાં પુસ્તકમાં પણ આવું કંઈક આવતું તો હજુ લેવા જેવું છે, હજુ લેવા જેવું છે. એટલે ઓછામાં ઓછું 3 વાર વાંચવું પડે, ઓછામાં ઓછું. એટલે ઘણા લોકો હાથ અડાડતા નથી કે આટલું બધું વાંચવાનું કરવું તો એટલી બધું PhD માટે કરાય ખરું? પણ એ તો ઓછામાં ઓછું છે. કારણ કે જેમ જેમ આપણે સમજતા જઈએ એમ એમ નવા નવા વાક્યો દેખાવા માંડે કે આવું પહેલું પણ આ હતું, એમાં આવું જ કહેવા માગતા હતા. એટલે પહેલીવાર જ્યારે મળે ત્યારે એ ડેટા ટેન્ટેટિવ કામચલાઉ ડેટા છે. પછી જો ફરીથી એવું કે નમૂનારૂપ વિચાર એકમોની પસંદગી કરવી. પહેલાં ઘણા બધા વાક્યો કાઢ્યા હશે, એમાંથી સરખા લાગતા હોય એ વાક્યોમાંથી કોઈ એક સારું વાક્ય પસંદ કરવાનું કે સારો પેરેગ્રાફ, સારો એટલે જેમાં વધારે વિચારો હોય તે એ પસંદ કરતા જાઓ તમે. તો એમ કરવાથી આપણી પાસે એક એક વિષયના નમૂનારૂપ સેમ્પલ, જો સંખ્યાત્મકમાં પણ સેમ્પલ લો છો ને તો આમાં પણ સેમ્પલ આવે કે ટાગોરે અભ્યાસક્રમ વિશે આ 30 વિધાનો કર્યા છે, પણ 30માંથી સરખા વિચારવાળા આ 7-8 છે તો કાઢી નાખો તો 22 વધ્યા, તો 22 આપણું સેમ્પલ થયું. અથવા કેટલાકમાં તમે 100 વિધાન ભેગા કર્યા હોય તો એમાંથી તમને 25 મળે, 30 મળે, તો એ 30 વિધાનો સેમ્પલ થયું. આવી રીતે એમાંથી સેમ્પલ નક્કી કરવાના. એ સેમ્પલ નક્કી કોણ કરશે? સંશોધક કરશે, માર્ગદર્શકની મદદથી કરશે. પણ એ કોઈ લોકોનો અભિપ્રાય નહીં લે. તમે એમ કોઈને મોકલો કે અમે આમાંથી કાઢ્યા છે એ બરાબર છે કે નહીં, નક્કી કરી આપો. પ્રશ્નાવલી મોકલી છે ને એવી રીતે, તો કોઈ નક્કી કરી શકે ખરા? કોઈ ટાગોર તમારા જેટલા વાંચ્યા હોય આવી રીતે? એટલે સૌથી વધારે તજજ્ઞ તમે કહો, તજજ્ઞ છો તો આ વિષય ઉપરના માસ્ટર તમે જ કહેવો, બીજા કોઈ કહેવાય નહીં. એટલા માટે ગુણાત્મક સંશોધક જે છે એની જવાબદારી બીજા કરતાં વધારે છે. કારણ કે એને જેટલી ખબર છે એટલી ખબર કોઈને નથી. એવી રીતે એણે વાંચેલું છે. બીજાએ ઘણું બધું વાંચ્યું હશે પણ આવી રીતે સ્ટડી નહીં કર્યો હોય, અને એવા માણસો હોય ધારો કે સ્ટડી કરેલો તો બહુ ઓછા હોય, એટલે તમે ઘણા બધાને મોકલી શકો નહીં એ કરવાનું. એટલે નમૂનારૂપ એકમો તમે પસંદ કરો. એ કેવી રીતે કરવા એના નિયમો આપેલા છે કે જે ઓછું જટિલ હોય, જેમાં વધુ વિચારો આવરી શકાતા હોય, અને જે એણે લખ્યું હોય એ વિધાન એવી રીતે જ મૂકવાનું
તમારે તમે જે સમજો છો એવી રીતે નહીં લખવાનું. કારણ કે તમે જ્યારે અનુવાદ કરવા જાઓ, ભાવાનુવાદ, કે ટાગોર આવું કહેવા માગે છે, તો એ તમારું અર્થઘટન થઈ ગયું. આ તો ડેટા છે. ડેટા તો એણે જે લખ્યું છે એ શબ્દ પ્રયોજવાનો હોય, પછી એણે એમાંથી જે કરવાનું છે એ કરે. પછી જુઓ, અગત્યનું છે 9 નંબર, ચાવીરૂપ શબ્દોની પસંદગી, કીવર્ડ્સ, કે વાક્યમાંથી મુખ્ય શબ્દો કયા છે. હવે આપણને ખ્યાલ આવશે કે આખી પદ્ધતિ કેટલી તાર્કિક છે, કે આખા વાક્યમાંથી એક શબ્દ કે 2 શબ્દ ચાવીરૂપ શબ્દ હોય. જેમ તમે કહેતા હતા કે મનુષ્યમાં શું જુદું છે, તો તમે કહ્યું કે માણસ છે એને પોતાના વિચારો છે, એને પોતાની લાગણીઓ છે. તો મહત્ત્વનો શબ્દ કયો છે, વિચારો, લાગણીઓ કે પોતાનો? તો પોતાનું છે વધારે અગત્યનું છે. તો એક શબ્દ થાય પોતાનો, બીજો શબ્દ થાય લાગણી અને વિચાર. તો આ છે કીવર્ડ છે. પણ પોતાનો તો આવવું જ જોઈએ, એ સૌથી મહત્ત્વનું છે. એ ખબર કેવી રીતે પડે? તો બાકીનું વાંચ્યું એના પરથી ખ્યાલ આવે કે જ્યારે લખે છે ત્યારે વધારે ભાર શાના પર આપે છે, એના પરથી ખ્યાલ આવે કે આ આનો કીવર્ડ્સ છે. હવે ધારો કે તમે 18 વિધાનો ભેગા કર્યા છે, એ 18 વિધાનમાંથી તમે કીવર્ડ્સ, ચાવીરૂપ શબ્દો કાઢો, અને બધા થઈ અને 30 કે 35 શબ્દો થયા. તો એ 35 શબ્દો છે, એ 35 શબ્દોમાં એ ચિંતકનો વિચાર આવી જાય છે. હવે આપણને ડેટા જે મળ્યો છે ઓબ્જેક્ટિવ ડેટા થયો કે આટલા શબ્દો આ ઉપયોગ કરે છે. તો એ બધા શબ્દો ભેગા કરીએ તો એના પરથી શું અર્થઘટન થાય છે? એ અર્થઘટન આધાર સહિતનું થયું ને. જ્યારે કોઈ છાપામાં લખતું હોય ત્યારે આવી રીતે કરતું ના હોય, કે એક જ વિષયના બધા વિધાનો ભેગા કરી એના ચાવીરૂપ શબ્દો લે અને પછી એમાંથી કરે. એવું હવે સંશોધન શરૂ થયું કહેવાય, કે તમે ચાવીરૂપ શબ્દો ભેગા કરી અને એ શબ્દ પરથી શું ખ્યાલ આવે છે. જેમ કે તમારો કોઈ મિત્ર હોય, એ મિત્રને તમે મળતા હો તો મોટે ભાગે 8-10 શબ્દો વાપરતા હોય વારે વારે. તો એના પરથી ખ્યાલ આવે કે માણસ કેવો છે, એ પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ છે. તો વારે વારે કયા શબ્દો આવે છે એ પકડી લો, તો એના ઉપરથી એના વિચારની પકડ આવે. તો એ એવું અહીંયા કરવાનું છે. એ કેવી રીતે લખાય એ પણ નીચે તમને એનું ઉદાહરણ આપેલું છે. ત્યારબાદ વિશ્લેષણાત્મક રચનાનું સ્વરૂપ, એટલે એનું જે વિશ્લેષણ કરવું છે એ વિશ્લેષણ કરશો ત્યારે એમાં વર્ણન આવશે, એમાં તમે જે સમજ્યા છો તાર્કિક રીતે એ અંદર આવશે, અને એની સાથે અર્થઘટન નહીં આવે. હજુ તમે જે લખશો એમાં લક્ષણો છે કે નહીં, શું છે, એટલું જ કરવાનું છે. હજુ અર્થઘટન લખવાની શરૂઆત થઈ નથી, એટલે કાચા અર્થઘટનો કરો છો પહેલાં. ત્યારબાદ પ્રચ્છન્ન વિષયવસ્તુનું વાંચન. પ્રચ્છન્ન એટલે લેટેન્ટ. લેટેન્ટ અંગ્રેજીમાં કહેવાય, જે 2 લીટીની વચ્ચે છે, જે સીધું કહેતા નથી પણ અંદર સમાયેલું હોય. કોઈ કવિતામાં કહેવાયું હોય. દાખલા તરીકે ટાગોર એમ કે બાળક છે એ તો હી ઇઝ ધ ડ્રીમર ઓફ ધ ડ્રીમ, એ તો સપનાનો સેવનાર છે. તો હવે સપનાનો સેવનાર એમ કહે છે ત્યારે શું કહેવા માગે છે? તો તમે ખાલી સપનું એમ લખો તો સપના પરથી સમજાતું નથી. પણ સપનાનો સેવનાર, તો એમાં જે વચ્ચે કહેવાયું છે કે એ કલ્પનાશીલ છે, એને માટે દેખીતું જગત છે, એના કરતાં પહેલું જગત મહત્ત્વનું છે. એ બધું લેટેન્ટ કન્ટેન્ટ છે, એ પાછળ રહેલું કન્ટેન્ટ છે. એ કન્ટેન્ટ આપણે એમાંથી શોધી કાઢવું પડે અને એની નોંધ કરવાની. તો એને પીછી, એટલે આ વાંચન કેટલામું થયું? 3જું વાંચન છે. હવે 3જું વાંચન કરો છો ત્યારે તમને એમાંથી દેખાવા મળશે કે આમ પણ કહે છે, આમ પણ કહે છે. તમે જો આવું થતું હશે કે કોઈ કવિતા તમે એકવાર વાંચો ત્યારે કેટલી સમજાય, બીજી વાર વાંચો, ત્રીજી વાર વાંચો. કોઈ ફિલ્મ એકવાર જોવા જાઓ, બીજી વાર જોવા જાઓ, ત્રીજી વાર જોવા જાઓ, તો વધારે ખ્યાલ આવે છે ને કે ગઈ વખતે આ વાક્ય બોલ્યા હતા એમાંથી આવું સમજાતું હતું, પણ આ તો આનો અર્થ અહીંયા પણ લાગુ પડે છે. તો 3જી વખતના વાંચનમાં આપણને અંદરના અર્થો છે એ દેખાવા માંડશે. ત્યારે એ વાક્ય સાથે એ અર્થની નોંધ કરી લેવાની, અને પછી અર્થઘટન અને તારણોની નોંધ. ત્યાર પછી અર્થઘટન ચાલુ થાય કે બધા શબ્દો લીધા, એ બધા શબ્દોને આધારે હવે એ શું કહે છે. એમાં શબ્દોને આધારે
જે નીકળતું એ કહેવાનું છે. તમારે તમારા વિચારો અંદર નાખવાના નથી. આ કામ થોડું અઘરું છે કે જેમાં આપણે આપણી પોતાની માન્યતાઓ દાખલ કરવાની નથી. મેં કેટલાક સંશોધનો એવા પણ જોયા છે કે જે કોઈ સાંપ્રદાયિક કે ધાર્મિક નેતાઓ અંગેના હોય, જેમ કે પાંડુરંગ આઠવલેના વિચારોનો અભ્યાસ કે પ્રમુખ સ્વામીના વિચારોનો અભ્યાસ. તો અભ્યાસ કરનાર પોતે પણ એ સંપ્રદાયમાં માનતો હોય, ત્યારે શું થાય કે એણે જે કહ્યું હોય એના વખાણ જ કરે. તો સંશોધન છે એ વખાણ કરવા માટે નથી. સંશોધન છે એ તાર્કિક વિશ્લેષણ કરવાનું છે અને એના ઉપર આલોચના કરવાની છે. જે બરાબર નથી, જે વિરોધાભાસ છે એ પણ બતાવવાના છે. તો એ બતાવવા માટે એણે કામ કરવાનું હોય છે. એ કામ કરવા માટે એણે અર્થઘટનો કરવાના, એમાં પોતાની વિચાર આવવો જોઈએ નહીં, જે ખૂબ અઘરું છે કે એમાં આવી જશે ખરું કંઈ ને કંઈ. એ આવી જાય એટલે બીજી વાર વાંચવાનું કે આમાં મારા પોતાના વિચારો આવી ગયા નથી ને. બને એટલા ઓછા કરવાના, છતાં પણ થોડાક તો આવશે જ. એટલે તો આપણે સબ્જેક્ટિવ કહીએ છીએ કે અર્થઘટન તમે કરો, હું કરું કે બીજા કોઈ કરે, તો અર્થઘટનો જુદા જુદા આવતા હોય છે. એટલે અર્થઘટનો આપણે પોતે 2 વાર વાંચવા જોઈએ અને કોઈ સમજતું હોય એને પણ વાંચવા આવવું જોઈએ કે મને આવા અર્થઘટનો મળે છે, તમને યોગ્ય લાગે છે કે નહીં. ધારો કેમ કે યોગ્ય નથી લાગતા તો કાઢી નહીં નાખવાના. એવું કહેવાનું કે 2 તજજ્ઞોએ એવું કહ્યું છે કે આ અર્થઘટનો બરાબર નથી, ફરીથી ચકાસવા. આવું લખવાનું હોય, કાઢી નહીં નાખવાનું. કારણ કે તજજ્ઞ પોતાની રીતે કહે છે, એ તજજ્ઞ છે એટલે સાચું કહે છે એવું નહીં, એ પોતાની રીતે કહે છે. આપણે મને આવું લાગ્યું છે એવી રીતે સંશોધક આમ માને છે એમ નહીં, વાંચવા મને એવું સમજાય છે કે એવી રીતે તમારે એનું વિશ્લેષણ કરવાનું છે. 14મો મુદ્દો છે એ ખૂબ અગત્યનો છે, સુસંગતતાની ચકાસણી. સુસંગતતા એટલે કન્સિસ્ટન્સી. કન્સિસ્ટન્સી એટલે એક મુદ્દામાં કંઈ કહ્યું એવું જ બીજા મુદ્દામાં આવે છે કે નહીં. જેમ કે પહેલી વાર એવું કહ્યું હોય કે મનુષ્ય એ જે પ્રમાણમાં પરિશ્રમ કરશે એ પ્રમાણમાં સિદ્ધિ મળશે. અને પછી બીજી કોઈ જગ્યાએ એવું કહ્યું હોય કે મનુષ્ય પ્રયાસ ભલે ગમે એટલો કરે પણ છેવટે તો એના ભાગ્યમાં જે નિર્માણ થયેલું છે એવું જ મળવાનું છે. આવું બીજી કોઈ ચોપડીમાં લખેલું હોય, બીજી કોઈ જગ્યાએ લખેલું હોય, તો આપણે કહેવું જોઈએ કે આ 2 વાક્યો વચ્ચે સુસંગતતા નથી. આવું ઘણી બધી જગ્યાએ જોવા મળશે. કારણ કે જ્યારે ફિલોસોફરો કોઈ ચિંતકો લખતા હોય ત્યારે જે પ્રોફેશનલ થિંકર્સ હોય એ બહુ બરાબર લખતા હોય, પણ જે લોકો બધા વિશે ભાષણો કરતા હોય, ઘણું બધું કહેતા હોય, એનામાં ઘણા બધા વિરોધાભાસો આવી શકે છે. એ ચાળી નાખવાનું અને એમાંથી જુદું પાડવાનું અને જે એક વાક્યતા છે એ રાખવાની, જુદું છે એ બતાવવાનું કે આટલું છે આમાં ફિટ થતું નથી. તો એ કામ કરે ત્યારે સંશોધકનું છે એ તાર્કિક વિશ્લેષણ એ સુસંગત છે કે કેમ એ નક્કી થાય. એને માટે તમે તજજ્ઞને ફરીથી બતાવી શકો છો. તો એને ક્રેડિબિલિટી ચેક કહેવાય છે કે જે લખ્યું છે વિશ્વસનીય છે કે કેમ. તો 1 કે 2 તજજ્ઞોને બધું મોકલશો તો વાંચી નહીં શકે કોઈ. એને થોડા થોડા ભાગ મોકલવાના કે આ 2-4 ભાગો છે, વિચાર જૂથો તમે જોઈજો, આ 4 જૂથો તમે જોઈજો, તો એમાંથી તમને કોમેન્ટ મળશે. આ પદ્ધતિ છે. આ પદ્ધતિ પ્રમાણે જ્યારે આપણે સ્ટડી કરીએ ત્યારે એ વિષય વસ્તુ વિશ્લેષણ પદ્ધતિ થાય. હવે છેલ્લે કહું કે તમે જે અભ્યાસ કરો છો એ અભ્યાસમાં પણ આવું કરી શકાય. એમાં કોઈ ટેક્સ્ટ છે એ કોઈ લખેલી એવું જરૂરી નથી, પણ તમે જેના વિશે કામ કરતા હો એના વિશે વિદ્યાર્થીઓને ઇન્ટરવ્યૂ લો, અથવા વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે કામ કરતા હોય ત્યારે તમે એનું વર્ણન લખો કે વિદ્યાર્થીઓ કેવું અનુભવે છે, શું લાગે છે. તમે પોતે પણ તમારી ડાયરી લખો જ્યારે પ્રયોગ કરતા હો ત્યારે, ભલે પ્રાયોગિક સંશોધન હોય, પણ પ્રયોગ દરમિયાન મને આવું થયું, વિદ્યાર્થીઓ આવી રીતે વર્તતા હોય એવું લાગ્યું, આ અઘરું લાગતું હતું, અહીંયા મજા પડતી હતી, આટલું કરવાનું મને ફાવતું નહોતું, આના વિશેનું જો મટીરિયલ બનાવ્યું હોત તો સારું હતું. આવી તમારી ડાયરી રોજની લખો. વિદ્યાર્થીઓ પાસે પણ રોજ 1 પેરેગ્રાફ લખાવો. અને પૂરું થાય પછી સૌથી ઉચ્ચ સિદ્ધિવાળા વિદ્યાર્થીઓ અને સૌથી નિમ્ન સિદ્ધિવાળા એવા 5-5 વિદ્યાર્થીઓના ઇન્ટરવ્યૂ લો. તો એ બધું ડિસ્ક્રિપ્શન આવશે. એ ડિસ્ક્રિપ્શનના ભાગ આ વિષય વસ્તુ વિશ્લેષણ પદ્ધતિ પ્રમાણે પાડવાના કે એમાંથી કયા વિચારો નીકળે છે, કયા વિચારો વારે વારે આવે છે, કયા શબ્દો વારે વારે આવે છે, વિદ્યાર્થીઓની માન્યતાઓ કઈ છતી થાય છે,
જે શીખવાનો હેતુ હતો અને શીખ્યા છે એ બંને વચ્ચે કેટલો તફાવત છે, મળશે ને બધું. તો આવું જ આપણે કરીએ ત્યારે ત્રિકોણીકરણ થયું કહેવાય, ત્રિકોણીકરણ ટ્રાયંગ્યુલેશન, અને ગુણાત્મક થયું કહેવાય. તો જે સંખ્યાત્મક થયું છે એને ટેકો મળશે. કેટલાક સંશોધનોમાં અમે એવું પણ કર્યું છે કે સંશોધકે લખેલા પોતાના નિરીક્ષણો અને વિદ્યાર્થીએ લખેલા પોતાના અનુભવો એના ઉપરથી કાઢેલા અર્થઘટનો એ મુખ્ય હોય અને આંકડાશાસ્ત્રીય કસોટી પરથી નીકળેલા જે તારણો છે એ ગૌણ હોય. તો તમે બેમાંથી મહત્ત્વ કોને આપવા માગો છો એ મહત્ત્વ પણ તમે નક્કી કરી શકો આના આધારે. પણ જો તમે બંને સાથે કરશો તો તમારું સંશોધન છે એ વધારે નજીક જશે. કારણ કે આંકડામાં માણસને પકડી શકાતો નથી, પણ માણસને વર્ણનોમાં, એના વિશેની આપણી છાપમાં, એ જે વાક્યો બોલે છે એ વાક્યો વખતે એના ચહેરા પર થતો હાવભાવ, એમાં માણસોને વધારે સારી રીતે સમજી શકાય છે. તો એ માણસોનું સંશોધન કહેવાશે. નહીંતર એ સંશોધન તમે જે માનતા હતા જે વાક્યો, એ વાક્યો વિશે સંમતિ કે અસંમતિ, એનું એ સંશોધન કહેવાશે. તો આટલી જે વાત થઈ વિષય વસ્તુ વિશ્લેષણની, આ પદ્ધતિ દર વર્ષે થોડા વર્ષોએ નવી થતી આવે છે. આ 5-6 માણસોએ જે કામ કર્યું છે એના પરથી આ તારવેલી પદ્ધતિ છે. ગુજરાતીમાં બહુ ઓછી જગ્યાએ મળે છે, એટલે આ મુદ્દાઓ તમને જે આપ્યા છે એ તમને તમારા અભ્યાસમાં પણ કામ આવશે અને તમે જ્યારે વિશ્લેષણ કરશો ત્યારે પણ કામ આવશે. કોઈપણ સંશોધનમાં આની શક્યતાઓ તો હોય જ છે, એટલે તમારા સંશોધનમાં શક્યતા ક્યાં છે એ શોધી કાઢો. જો વિદ્યાર્થીઓ આવતા હોય, જો શિક્ષકો આવતા હોય તો આવી શકશે, પણ માત્ર સાધનોનું કામ કરતા હો, માત્ર સાધનો તો નહીં આવે. જો ટેક્સ્ટનું કામ કરતા હશો કોઈ લેખક વિશે કે કોઈ પુસ્તક વિશે તો આવશે જ, આ જ આવશે. તો આ બંને સાથે કરી અને પ્રયત્ન કરો. એવી રીતે આપણે ધીમે ધીમે કરતાં જે એક જૂનો પેરેડાઇમ, એક જૂનું સંખ્યાત્મક શાસ્ત્ર છે જે માણસો માટે બહુ લાયક નથી, એમાંથી ધીમે ધીમે આપણે આગળ વધીશું. અને આવી રીતે પીએચડીનું સંશોધન એમાં તમે પણ શીખી શકશો અને માણસોને વધારે ઓળખી શકશો. સંશોધક તરીકે તમે વધારે સજ્જ બનશો. એ ખરેખર સંશોધનકારીની ફલશ્રુતિ એ છે કે જેમાં આપણે દાખલ થયા હતા ત્યારે જેવા હતા એના કરતાં નીકળીએ ત્યારે સંશોધન કરવાની આપણી ક્ષમતા વધી હોય. અહેવાલ છે એ તો આપણને જે અનુભવ થયો એનો રિપોર્ટ છે. એ રિપોર્ટ એ સંશોધન નથી. સંશોધન આપણી અંદર જે વૃદ્ધિ થઈ એ વૃદ્ધિ છે. અને વૃદ્ધિ ત્યારે થાય કે જ્યારે આપણે આ પ્રકારની તાર્કિક માથાકૂટ, આ પ્રકારની પદ્ધતિસરની માથાકૂટ એટલે વિચારણા, માથું પછાડવું, એ કરીએ ત્યારે આપણામાં જે થાય એ આપણો વિકાસ છે. તો આવો વિકાસ તમારા સૌનો થાય એને માટે થોડી મુશ્કેલી પડે. એકદમ પાકું ન થાય, કાચું પાકું થાય તો પણ કરવાનું, કારણ કે આવું ચાલી રહ્યું છે, બધા લોકો કરે છે, ધીમે ધીમે કરવા માંડ્યા છે. તો તમે કરતા જશો તો આગળ વધશે. જો આપણે નહીં જ કરીએ તો કોઈને ખબર જ નહીં પડે કેવી રીતે કરવું તે. એટલે એ રીતે એક જાતની આપણી નૈતિક એક ઉત્તરદાયિત્વ, જવાબદારી પણ બને છે કે આમાં શક્ય હોય એટલું ગુણાત્મક સંશોધનનું ત્રિકોણીકરણ કરી સંશોધનની પદ્ધતિઓનું અને રજૂઆત કરો. તો આજે વાત કરી એમાંથી જે કંઈ તમને પકડાયું હોય અને જે કંઈ કરવાની ઈચ્છા થાય તો એની આજે જ નોંધ કરી લેજો કે જેથી જ્યારે કામ આવે ત્યારે કરી શકો. ફરીથી ક્યારે મળીશું તો આના વિશે વધારે વાત કરીશું. થેન્ક યુ. જો વ્યક્તિત્વ પર થતી અસર એ છે એ એજ્યુકેશનનું કહેવાય, કારણ કે વ્યક્તિત્વ છે એ શિક્ષણનો, એજ્યુકેશન સાયકોલોજીનો ભાગ છે. તો તમારે પહેલાં વ્યક્તિત્વ વિશે કેટલા પ્રકારના વ્યક્તિત્વો હોય તો પર્સનાલિટી થિયરીનો પુસ્તકો આવતા હોય છે. તો વ્યક્તિત્વના ઘણા બધા, ખાલી અંતર્મુખી બહિર્મુખી તો એક માણસે જ કહેલું છે, પણ એ સિવાય પણ બીજા હોય છે. એને આધારે તમારે એમાં થિયરીમાં જે મુખ્ય શબ્દો, જે વાક્યો આવતા હોય, લક્ષણો આવતા હોય, એમાંથી તમારા જે વિદ્યાર્થીઓ હતા એનો ઇન્ટરવ્યૂ પહેલાં લો, કાર્યક્રમ આપતા પહેલાં. તો એમાં એના વ્યક્તિત્વમાં તમને કયા કયા લક્ષણો દેખાતા હતા?
આ પ્રાયોગિક થાય ને. તમારે શું કરવું છે? સર્વેક્ષણ કરવું છે. તો સર્વેક્ષણ તમે કરો તો જે એ લોકોને કયો ફેરફાર થયો છે કે એ થાય. ઓકે, ના આત્મવિશ્વાસ માપવો ના જોઈએ. તમારે એના વ્યક્તિત્વ પર થતો ફેરફાર માપવો હોય, કોર્સ કરી લીધો છે તો તમે એવું કરી શકો કે એના વ્યક્તિત્વ પરની અસર અંગેનો ખ્યાલ, એનું પ્રત્યક્ષીકરણ, એનો અભ્યાસ થાય. એ વાત થઈ હતી કદાચ કે પ્રત્યક્ષીકરણ એટલે મારામાં શું ફેરફાર થયો છે એના વિશે હું શું માનું છું, તે ખરેખર ફેરફાર થયો છે નહીં, હું શું માનું છું કે મારામાં ફેરફાર થયો છે. ખરેખર ફેરફાર કયો થયો છે તમે જોયો હોય તો ખ્યાલ આવે. આ તો મને એમ લાગે છે કે પછી મારો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે. તો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે એ વાક્ય બરાબર નથી, પણ મને એમ લાગે છે કે વધ્યો છે, એટલે હું મારા વિશે રિપોર્ટ કરું છું, પછી મારામાં આ ફેરફાર થયો છે એમ. પણ એમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાનામાં કોઈ નકારાત્મક ફેરફાર થયો બતાવશે ખરા? એ બતાવશે. એટલે શું થાય કે જે વિદ્યાર્થીઓ કોર્સ કરી રહ્યા હોય, કોર્સમાં જોડાય, એ જોડાતા પહેલાં તમારે ઇન્ટરવ્યૂ લેવાનો એના મિત્રનો કે એના વાલીનો, ભલે ઓછા લોકો લો, 20 લોકો જ લો, 25 લોકો જ લો, તો પહેલાં એ 20 કે 25 જણાનો પહેલાં ઇન્ટરવ્યૂ લેવાનો. કોર્સ શરૂ કર્યો હોય, હજુ અઠવાડિયું થયું હોય કે ભલે ને તમે 6 મહિનાનો લો, કે 6 મહિનામાં કેટલો ફેરફાર થયો. તમે જે કરી શકો એ 6 મહિનાનો કરી શકો, કે તો પ્રાયોગિક કહેવાય. કે 6 મહિના એ લોકોએ તાલીમ લીધી તો 6 મહિનામાં પહેલાં આવા હતા, હવે આવા થયા. તો તમે જે સર્વેક્ષણ કરતા હો તો એ અંગે એના પોતાના ખ્યાલો, કે એના વ્યક્તિત્વમાં આવેલા પરિવર્તન અંગેના ખ્યાલોનો અભ્યાસ એમ થાય. પર અંગ્રેજીમાં શબ્દ છે એનું perception, the perception of change in personality. Swadhyayah